बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फया अय्युहल हादिरून रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अला नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा जोरे जोरे बोले बोले अल्लाहुम्मा सल्लि अला हाँ अब क्या बोलो तार बोलो हाँ भाषण है अभी तो बुझता तो नहीं साउंड आ गया दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला अरे बोर्ड किट को तो बोर्ड बोर्ड हो ना जाओ तो हमारे में क्या बुझे ना मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान। मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान। अगर देने लोग तेरे नाम सोनिया अगर देने लोग तेरे नाम सोनिया तेन रब ने बनाया तेन रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोनिया बेमिसाल 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 सोनिया हर आसिफ की पहचान या रसूल अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। तेरे हो गए हर आसिफ की पहचान या रसूल अल्लाह। तेरे नाम तो आराजा या रसूल अल्लाह। तेरे नाम तो आराजा या रसूल अल्लाह। सजदा बच्चा बच्चा सजदा बच्चा बच्चा तेरे नाम तो है कुर्बान। मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान। मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान। सिद्दीक उमर भी आए कुल अफरामान में आए सिद्दीक उमर भी आए कुल अफरामान में आए। तेरा हाजिर है उस्मान या रसूल अल्लाह। तेरा हाजिर है उस्मान या रसूल अल्लाह। तेरे नाम तो आराजा या रसूल अल्लाह। तेरे नाम तो आराजा या रसूल अल्लाह। मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान। मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान की कहते मैं लुमिनारे तेरे नाम तो आका
আরো জোরে বলে है ये मेरा अरमान या रसूल अल्लाह तेरे नाम तो और जान या रसूल अल्लाह मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान करबल दी मट्टी बोले जहरा दलाली ना डोले करबल दी मट्टी बोले जहरा दलाली ना डोले करबल दी मट्टी बोले जहरा दलाली ना डोले अज बराया कुर्बान या रसूल अल्लाह अज बराया कुर्बान या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा সোনার মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনা বলো আমার তোরে আমার অন্তর জুড়ে মদিনা নাচে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে সোনার মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনা বলো আমার তোরে আমার অন্তর জুড়ে মদিনা নাচে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না চলো বলবেন সুবহানাল্লাহ যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না আমার অন্তর জুড়ে মদিনা নাচে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে রসুল তুমি শুনো গো আমার ফরিয়াদ চুমু খেতে বাড়িয়ে দাও মোরানি হাত জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ রসুল তুমি শুনো গো আমার ফরিয়াদ চুমু খেতে বাড়িয়ে দাও মোরানি হাত চুমু খেতে বাড়িয়ে দাও মোরানি হাত আমার অন্তর জুড়ে মদিনা নাচে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে আল্লাহুম্মা সাল্লি كلمة لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا لا معبود إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا غفار إلا الله لا غفور إلا الله لا لا إله لا إله إلا الله
ওমা মুহাম্মাদুর ইল্লা রাসূল قد خلت من قبله رسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كله متاع وخير متاع الدنيا امرأة صالحة प्यारे हाजिर উপস্থিত এই মাহফিলে বসে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বি আর চাচা জান দাদা সমবয়স্ক কোনটাকে তুলে দাও কমিটি ছেলেরা কি আছে আপনি আছেন একটু তুলে দাও বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বি আর চাচা জান বোনেরা সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা পর্দা আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা সকলকে জানাই গুনাহগারের তরফ হতে পিননগর শরীফের পক্ষ হতে আপনাদের জানাই আন্তরিক সালাম মুবারকবাদ খিদমতে আপনাদের এসেছি দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক এই দ্বীন ইসলামের খিদমত আল্লাহ পাক যিনি তৌফিক দেয় আপনাদের কাছে কিছু পরিমাণ আলোচনা আজ একটা বিষয়ের উপর আলোচনা করব তবে তার আগে আমাদেরকে ওয়াজ শুনতে হবে আগে ধ্যান দিয়ে ঠিক না হ্যাঁ না একটু সারা শুনে দাও এর আগে পাঁচ একবার এসেছিলাম তো মন্দিরে যে আসেনি এসেছিলাম ধ্যান দিয়ে ওয়াজের দিকে না থেকে ওয়াজ শোনা কোনো লাভ হবে এই বসাই বেকার বৃথা ঠিক না ভুল করছি এই দেখেন ওইদিকে দুটো ভাই বসে আছে আর ওইদিকে তাকিয়ে বসে আছে অ্যাটেনশন আপনাকে বক্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে কি বলছে সেই কথাটা শুনতে হবে তবে তোমার ওয়াজের মাহফিলে বসলেও না ওয়াজ শুনলেও না আর নালে যদি চুপ করে বসে থাকো মন তুমি হুজুরের দিকে তাকিয়ে আছো মন যদি তোমার এই কলকাতায় পড়ে থাকে বাড়ির দিকে পড়ে থাকে আমার বাড়িতে আজকে 3-4 জন কুটুম এসেছে কি খাওয়া এরকম মনে থাকলে মনোযোগ হলে ওয়াজ শোনার কোনো লাভ হবে এই জোরে বলো আমি খেলা করতে শিখেছি তো সরাসরি যান বলেন লাভ হবে না কোনো ফায়দা নাই আপনাকে আমাকে এই জায়গায় বসে ধ্যান দিয়ে ওয়াজ শুনে যদি আজ আপনি আমি ভরে যেতে পারি খবর নিয়ে যা বিশ্বের বুকে যত আল্লাহর ওলিরা হয়েছিল এই ওয়াজের মাহফিলে বসে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ আর একটু জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ সবাই মিলে আমরা যদি সুবহানাল্লাহ বলি আমার এই কমিটির ভাইগুলো কত খাটাখাটনি করে কালেকশন করে এত সুন্দর মাহফিলের ইন্তজাম করেছে একটু সবাই মাইক্রোফোন থেকে সুবহানাল্লাহ বাদ দাও মুখে বলতে হবে ঠিক না ভুল পার্টির মিছিলে গেলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে ঘাড়ে সিরা বার করে ফেলছে আর সুবহানাল্লাহ বলে যদি মরেও যায় চ্যালেঞ্জ করে বলছে আল্লাহ তোমাকে বেশাক জান্নাতি করে দিবে জোরে বলে আরো জোরে বলে রাখবে আমার বাপ ভাইরা যুবকেরা তরুণেরা আজ আজকে আমি এই জায়গায় বসেছি ধ্যান দিতে হবে নেক নিয়ত করে এই জায়গায় বসে ওয়াজ শুনে আল্লাহ কবুল করে নেবে মুসলমান করে ছেলেমেয়েরা পাড়া তরুণেরা এই বাজির মেয়েরা আজ থেকে 1.5 বছর পিছিয়ে যাও আজকে আমি যে জায়গায় বসে আছি এই জায়গাতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ বসেছিল আপনারা যেখানে বসে আছেন সাহাবারা বসেছিল আমি যেখানে বসে আছি সাহাবারা কেরামরা বসেছিল আপনারা যেখানে বসে আছেন তাবিরা বসেছিল আমি যেখানে বসে আছি তাবিরা বসেছিল আপনারা যেখানে বসে আছেন আইমায়ে দিয়েরা বসেছিল মুসলমান ভাইরা মেয়েরা যুবকেরা পাড়া তরুণেরা খবর নিয়ে থেকে যান হযরত উসমান হারুনি ওয়াজ করেছিল খাজা গরিবের ওয়াজ শুনেছি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে খাজা হুজুর ওয়াজ করেছিল কুতুবউদ্দিন বক্তার কাছে ওয়াজ শুনেছি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে এদিকে দেখেন কলকাতার মানিকতলায় চলে আছে রাসূলের নওয়াজ সুবি ফাতিহা ওয়াজ করেছিল আপনারা আমার সকলের পীর মুজাদ্দিদুল জামান দাদা হুজুর ওয়াজ শুনেছে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে দাদা হুজুর ওয়াজ করেছে পাঁচ হুজুর ওয়াজ শুনেছে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে ওসিরাতে আল্লামা হুজুর ওয়াজ শুনে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে আমার দাদা ভিন্ন করে আল্লাহর ওলি হয়ে কবরে চলে গেছে ভাবা লাগবে চিন্তা করতে হবে এই জায়গায় বসেছি ওয়াজকে ধ্যান দিয়ে শুনে বলেন যদি মাইক্রোফোনের সাউন্ডের প্রবলেম হয় বলেন সাউন্ড কম বাড়ানো কমানো বাড়ানো অসুবিধা নাই বাট ওয়াজকে আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে যদি ওয়াজ বুঝতে পারি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করে নেবে জোরে বলে আমার বাপ ভাইরা যুবকেরা তরুণেরা আজ
এই জায়গায় বসেছি কারণ আমি বিগত 1-2 বছর আগে আপনাদের এলাকায় এসেছিলাম। এসেছি 2 বছর মনে হচ্ছে না? 2 বছর আগে মহরমের জলসা এসেছিলাম। তবে আজ আমি এই জায়গায় বসেছি, সবাই আল্লাহকে রাজি করতে চাইতো নাকি? জি একটু জোরে বলেন, কারা কারা রাজি করতে চান একটু হাত তুলে দেখান, কষ্ট বুঝবো। এই হাত তুলতে কষ্ট লাগছে, হাত তুলতে কষ্ট লাগছে না? আর এই তাকবীর, আর এই তাকবীর। আমরা তো প্রত্যেকই আল্লাহকে রাজি করতে চাই, আল্লাহকে রাজি করতে চাই। আজ ইনশাআল্লাহ আলোচনা হবে আল্লাহর গোলাম হতে হয়। আমরা এতদিন সবার গোলাম হয়েছি, এবার আল্লাহর গোলাম হব। রাজি আছে? কি বলবে বাবা, কি হচ্ছে বলতে কি রে? রাজি আছেন? আল্লাহর গোলাম হতে চান? আল্লাহর গোলাম হতে চান? নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা প্রত্যেকই আল্লাহর গোলাম হতে চাই। জেনে রাখবেন, আল্লাহর গোলাম যদি হতে পারে, আপনার গদিটা জমিনে পড়ার পূর্বে আল্লাহ তার কপালকে জান্নাতি ঘোষণা করে দিবে। তোমার আবার ভাবা লাগবে, বাপের আব্বাগুলো খুব ভালো করে ওয়াজকে বুঝেন। আল্লাহর গোলাম হতে গেলে আল্লাহ বলেন, ফার্স্ট বান্দা তোরা আমি আল্লাহকে সিজদা দে। যদি সিজদা দিতে পারিস, আমি আল্লাহ তোদের উপরে খুশি হব, আমি আল্লাহ তোদের সওয়াব দেব। জোরে বলবেন না? আজকে দেখবেন ওয়াজের মাহফিলে সিজদা দিতে গেলে ভাই ভালোভাবে দেয়া লাগবে। সিজদা দিলে ভালোভাবে দেয়া লাগবে। আপনি পরিষ্কার ভাবে ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহকে সিজদা দেন, যদি দিতে পারেন আল্লাহ আপনার নামাজকে কবুল করে নেবে। চলে বলছেন না? আজ দেখবেন সমাজে আমাদের কিছু কিছু জিনিস আছে ভাই, আমরা সমাজকে বরবাদ করে ফেলছি। দেখবেন এই আমার ভাইরা হামিল করেছে, একটা পোস্টার করেছিল, দেখছিলাম আপনার হামিলের উপরে দেখবেন লেখা থাকে, বেশিরভাগ জলসার হামিলের উপরে লেখা থাকে 786। ঠিক না? ভুল বলছি? এই লেখা থাকে না? আপনারা বলেন ভাই 786 বার মুরগি জবাই করলে হালাল হবে? আমরা যদি 786 বলে খানা খাই, ওই খানাটা সুন্নতি তরিকায় হবে? হবে না। চাল ধারে এটা আমরা কেন লিখি 786? আপনি লিখেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পুরোপুরি। আপনি লক্ষ লক্ষ বার 786 পড়েছেন, একবার বিসমিল্লাহ শরীফ পড়েছেন, সব কোনটাই বেশি? সবাই মিলে বলুন বিসমিল্লাহ শরীফে। যদি আপনি বিসমিল্লাহ, তাহলে কেন আমরা 786 বলবো? এই চাল হচ্ছে ইহুদি নাসারাদের। ওরা দেখছে মুসলমানদেরকে আল্লাহ অনেক রহমত করে পাঠিয়েছে, তাই এদের রহমত থেকে কিছু বঞ্চিত করতে হবে, তাই তারা একটা নকশা বার করে দিল, বিসমিল্লাহ নকশা 786 বার করে দিল। ধরে প্র্যাকটিক্যাল আমি জানি বিসমিল্লাহ নকশা থাকে, আল্লাহ আকবারের নকশা ধরে 420। কত বললাম? 420। আপনার সূরা ফাতিহার নকশা 1832। এখন যদি কোনো নামাজ যদি 786 বিসমিল্লাহ হয়, কোনো মাওলানা নামাজ করছে বা কোনো মুসল্লি নামাজ করছে, আল্লাহু আকবার না বলে 420 বলে নিয়ত করছে, নামাজ হবে না? হবে? মোটেও হবে না। আউযু বিল্লাহ বলছে 624, বিসমিল্লাহ পড়ছে 786, যে কোনো একটা সূরা পড়ছে 1113, আপনার সূরা ফাতিহা পড়ছে 1832, লাস্টে কালে সালাম ফিরাচ্ছে 320, মোটেও নামাজ কবুল হবে না। যদি পড়তে হয় আল্লাহর যদি গোলাম হতে চান, ইখলাসের সঙ্গে নামাজ পড়ুন, আল্লাহ আপনার নামাজকে কবুল করে নেবে। জোরে বলে আল্লাহ রাসূলের কাছে এক সাহাবী গেলেন, যুবক ছিলেন, সাহাবী হন তো ইহুদি, নবীর কাছে যে আল্লাহ নবীর কাছে খুব খেয়াল করে ধ্যান দিয়ে ওয়াজকে শুনতে, নবীর কাছে যে চুপ করে বসে আছে, আল্লাহ নবী যে সাহাবীকে মুচকি মুচকি হাসি হাসি কি করলেন? আল্লাহ নবী মুচকি হাসি সাহাবীকে দিলেন, মুচকে হাসতে লাগলেন। আচ্ছা বলেন তো, আপনারা নবী কি সাহাবীকে বললেন বাবা তোমরা কলেমা পড়ো? এই কথা বলেছে? বললেন নবী কি বলল? শুধু অনলি ফর মুচকে হাসি দিলেন। সাহাবী বাড়িতে চলে আসলেন, বাড়িতে এসে যখন ঘুমাতে যাচ্ছে মনে পড়ে যায় রাসূলুল্লাহ মুচকে হাসি। জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ, বলো আপনার কাজ করতে যাচ্ছে মনে পড়ে যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ মুচকি হাসি। যুবক ছেলে সহ্য করতে পারলেন না, চলে গেলেন। কি করা যায়? মুসলমান ছেলেরা বাবা তরুণেরা এ আল্লাহ নবী সামি যুবক ছেলে আল্লাহ নবী দরবারে চলে গেলেন। আল্লাহ নবীকে যে বলতে লাগলেন, এ হুজরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হুজুর আমি যখন রাত্রে ঘুমাতে যাই তখন আমার মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি হাসি, যখন আমি কাজ করতে যাই তখন আমার মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি হাসি। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি কাজ করতে পারি না, যখনই কোনো কিছু করতে যাই তখনই মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি হাসি। আল্লাহ নবী কি বললেন, ও বাবা যুবক মনে কষ্ট জনি বাবা, আজকে দিনে দিনে কি হয়েছে যাতে হযরতে যুবক বলে এ হযরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর আপনার হাতটা বাড়িয়ে দেন, আজকে দিনে আমি ঈমানের কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। হুজুর মুসলমান হলাম, তবে শর্ত হচ্ছে একটা, আমি নামাজ পড়ব। জোরে বলো, কি বললো? বলছে মুসলমান হব কিন্তু নামাজ পড়ব। মুসলমান বলা যাবে? জোরে বলো, এই বলা যাবে? বলা যাবে না। এক দোকানদার সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে আমার দোকানে সব মাল পাওয়া যায়। কেউ যে বলছে ভাই 1 কেজি চিনি দাও, বলছে নাই এটা নাই অন্য কিছু চা, বলে তবে 1 কেজি তুমি তেল দাও, বলে এটাও নাই অন্য কিছু চা, দোকানে কিছু আছে? আরে হ্যাঁ না বলো ভাই, ওয়াজকে এমন বুঝতে হবে, আবারও বলছি, নাহলে কিন্তু ওয়াজ শোনাটাই মিথ্যা। আপনাকে ধ্যান দিয়ে ওয়াজের দিকে ধ্যান রাখতে হবে। বলে দোকানে কিছু আছে? মুখ দিয়ে কথা বললে অসুবিধা আছে? আপনারা তো আমাদের পাওয়ার ব্যাংক, আপনারা যদি চুপ করে থাকেন আমাদের আওয়াজ করতে ভালো লাগবে? আপনারা আওয়াজ শুনবেন, তবে দর্শকের উত্তেজনায় প্লেয়ারের খেলা খুলে তেমনি সতাজের আওয়াজে বক্তাদের ওয়াজ খুলে তোমরা যেমন কথা বললো আমাদের কিন্তু এমন ওয়াজ করতে মন চাবে, ঠিক না বল? আমার বাপ ভাইরা বলে তার দোকানে আছে কি কিছু নাই। এখন খরিদ্দার মনে মনে করছে আজ যদি আমরা আমল না করে যাই, যেমন মালবিহীন দোকান তেমনি আমলবিহীন মুসলমান হয়ে যাবো, ঠিক না? জোরে বলে। তাহলে যুবক বলছে হুজুর আমি নামাজ পড়বো তবে আমি মুসলমান হব। আল্লাহ নবী ইসলাম কত সহজ। নবী বলছে ঠিক আছে বাবা যাও, তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখন তুমি উজু করে নামাজ পড়বে, তখন তুমি নামাজ পড়ো, চলে যাও। যুবক ছেলে চলে গেলেন, বাড়িতে যে নামাজ পড়ানো বলেছে আপনার নবী বললেন যে যাকে বাড়িতে যে তার সব বন্ধুরা নামাজ পড়তে যাচ্ছে, যারা মুসলমান হবে সব, যারা মুসলমান হয়েছে তার বন্ধু মুসলমানই হবে তো নাকি? হ্যাঁ না, সব বন্ধুরা নামাজ পড়তে যাচ্ছে, যুবক আর মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে যে আমার বন্ধুরা কি সুন্দর নামাজ পড়তে যাচ্ছে আর আমি যেতে পারবো না। কেউ যদি বিড়ি করে শুনে ঘুরে কি হবে? জোরে বলো, বিড়ি খো। কেউ যদি বিড়ি করে শুনে ঘুরে কি হবে? যতই খাবো না বলে ঠিক 10 মাস ঘুরে এক দানা দুদানা করে বিড়ি খেয়ে নিবে, ঠিক না? আমার ভাইরা যুবকেরা, এমনি কেউ যদি মাতালের সঙ্গে ঘুরে দেখবেন সমাজে মাতাল আছে, স্ট্যান্ডার্ড মাতাল, বুঝেন না? মাতালের এখন প্রকার ভেদ হয়ে গেছে ভাই, বুঝবে কি আকিদি জামানায় সব বুঝতে হয়। কিছু মাতাল আছে তারা হচ্ছে চিনা পরিচিত মাতাল, সবাই জানে এরা মাতাল। আর কিছু লোক আছে ওরা লোকজনের সামনে খায় না, গোপনে খায়, মানে আসল মাতাল গুলোকে দিয়ে মদ আনতে পাঠায়, ঠিক না? ভুল করছি, এদেরকে স্ট্যান্ডার্ড মাতাল বলা হয়। নিজেরা যায় না, লোককে দিয়ে আনতে পাঠায়, এরকম সমাজে আছে। তাহলে কেউ যদি মাতালের সঙ্গে ঘুরে সে মশালো হবে। আবার অনুরূপ ভাবে কেউ যদি আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে ঘুরে নামাজি বান্দার সঙ্গে ঘুরে সে কি হবে? জোরে বলো, নামাজি। যুবক মনে করছে সবাই নামাজ পড়তে যাচ্ছে, আমি পড়বো না, যাই নবীর কাছে যাই। নবীর কাছে যে বলছে হুজুর আমি নামাজ পড়বো না বলেছিলাম না, আজকে দিন থেকে ওয়াদা করছে হুজুর আমি নামাজ পড়বো, তবে উজু করবো। এই উজু না করলে নামাজ হবে? জোরে বলো, হবে? বলছে হুজুর আমি নামাজ পড়বো, বাবা উজু করবো। আল্লাহ নবী বলছে কি বলছো বাবা? যাও তোমার যখন ইচ্ছা হবে তুমি উজু করি নামাজ পড়ো। জোরে বলবেন, আর একটু জোরে হবে না? যুবক ছেলে চলে গেল, আস্তে আস্তে করে যুবক গুলো আপনার বাড়িতে চলে গেল। একদিন ফজরের টাইমে নামাজ পড়তে গেছে, আল্লাহ নবী সাহাবী যুবক ছেলে যারা মসজিদের মধ্যে চলে যায়, যুবক ছেলে যারা মসজিদের মধ্যে চলে গেলেন, যে মসজিদে যে দেখে আল্লাহ নবী জামাতা হযরত সেরে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার উজু করে, হযরত যুবক দেখে হযরত আলী উজু করে, হাত ধোয়ার নিয়ম হচ্ছে দুই হাতে কোণে দুটো করা, হযরত আলী বগলের নিচু পুচু দুটো করে, পা ধোয়ার নিয়ম হচ্ছে পায়ের পা পর্যন্ত উজু করার নিয়ম, হযরত আলী হাঁটুর নিচু দিকে পানি দিয়ে ধোয়, হযরত আলীকে যুবক ছেলে খানা বলে বলো তো দেখি তুমি
হযরতে আলী বলে ও বাবা যুবক ও বাবা যুবক আল্লাহ নবীর মুখ থেকে শুনেছি আল্লাহ নবী বলেছেন যে পবিত্র উযু দান করে উযুর পানি তার শরীরে যেই জায়গায় চাইবে কাল কিয়ামতের ময়দানে তার শরীরে ওই জায়গা থেকে আমার আল্লাহ পাকের দয়ায় নূর চমকাতে থাকবে। আমি যুবক আমি আগে বেশি বেশি করে পানি দিয়ে উযু করছি যেন উযুর পানি শরীরে আরো বেশি জায়গায় থেকে আমার শরীরে নূর চমকায়। যুবক বলছে এই ব্যাপার যাই দৌড়ে দৌড়ে নবীর কাছে গেছে হুজুর আমি উযু করবনি বলেছিলাম না আজকের দিন থেকে কথা দিচ্ছি 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে আমি 5 বার গোসল করে উযু করে নামাজ পড়ব। সুবহানাল্লাহ তোমায় আমায় ভাবতে হবে আমার ভাইয়েরা যুবকেরা আব্বারা তাহলে আল্লাহর গোলাম হতে গেলে ফার্স্ট ইখলাসের সঙ্গে আপনাকে আমাকে আল্লাহর নামাজকে আদায় করতে হবে। দরকার আছে না জোরে বলো আছে না ভাই আছে তাহলে তোমায় আমায় ভাবতে হবে আমরা সব বলি হুজুররা গেলে বলে ইনশাআল্লাহ হবে নামাজ হবে হবে তো হবে হবে ওই সব কাটিয়ে দেয় ঠিক না ঠিক না ইসো ভাব দেন না হুজুর বলছে বলে মানতে হবে। খবরদার কিছু কিছু মানুষ আছে দেখবেন হুজুরের ভূত হতে চায় ঠিক না এখন সমাজে আছে দেখবেন হুজুর যদি একটু জোরে দৌড়ায় বলে দেখি আরেক জায়গায় আছে ঠিক না বল আবার আস্তে আস্তে করে বলে দেখি যা খেয়েছে হুজুর আমি কদিন আগে দুটো মুরব্বি লোক বসে বসে আলোচনা করছে বলছে এই যে আল্লাহ এত জাহান্নাম তৈরি করেছে কেন জানিস বলছে এই যে এত মওলানা হয়েছে সব কোথায় যাবে সব যদি মওলানারাই জাহান্নামে তাহলে কি হবে জেনে রাখবে যদি আল্লাহকে বেশি ভয় করতে চায় আলেম সম্প্রদায়ের মানুষ সেটা তারাই বিশাল আল্লাহকে ভয় করে ঠিক না তারা জানে শাস্তি বায়ানটা তারা জানে এ আমরা যদি এই আমল না করে যেতে পারি এর পরিণাম কি হতে পারে আল্লাহকে অবশ্যই তারা ভয় করে। খবরদার আমার ভাইয়েরা যুবকেরা আজ আপনাকে আমাকে ভাবতে হবে আমরা রাজি আছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহর গোলাম হব একটু সবাই আমরা সবাই রাজি আছি নাকি এই আপনারা মাইক্রোফোনটা বন্ধ করে দেন খালি মুখে কথা বলতে হবে বলেন রাজি আছে আল্লাহর গোলাম হব। আমি দ্বিতীয় পয়েন্ট বলবো বারবার কষ্ট দেব মাঝে মাঝে এই যে আমরা হাত তুলছি এটা দেখছে কে জোরে বলে এই হাত তুলাতে একবার আমরা যদি হাতে দিই আমি কেন হাতে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে সবাই হাত তুলে দেখানো তো দেখি না রে তাকবীর আমরা তোমরা থেকে আল্লাহর গোলাম হতে চাই। দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট ফার্স্ট হচ্ছে ইখলাসের সঙ্গে আমল করতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট আল্লাহর গোলাম হতে গেলে জীবনে অহংকার করা যাবে না। রাজি আছেন? আজ দেখবেন সমাজে মানুষের এতদিন টাকা থাকে না আজ দুদিন আল্লাহ একটু তোমাকে টাকার মানা করেছে জমিতে পা পড়ে ঠিক না ভুল বলছি বাস্তব কি বুঝতে হবে ভাই দেখবেন টাকা অহংকারে তার অহংকার কত বেড়ে যায় জেনে রাখবে এই অহংকার আমার আল্লাহ যদি চায় এক নিমিষের মধ্যে তোমায় শেষ করতে পারে না পারে এই জয় বলে না পারে না পারে আজ তুমি দুতলা বাড়ি করে ফেলেছো বলে বিরাট করে হাইব্রিড হয়ে গেছো নাকি আমি যদি মনে করি আমি এই রিসেন্ট আমার 3 মাস হলো এই গাড়িটা কিনেছি আমি যদি মনে করি আমি 10 লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছি মানে আমি বিরাট বড় ব্যক্তি হয়ে গেছি না এই এতটুকু যদি মনে আমার এতটুকু মনে যদি আমার অহংকার চলে আসে সব বরবাদ হয়ে যাবে ঠিক না জোরে বলে আর সমাজে দেখতে ভাই আমি একটা আলোচনা করছি খালি আপনারা বুঝতে পারবে জীবনে যদি এতটুকু অহংকার এসে সব বরবাদ খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে আল্লাহর এক পয়গম্বর ছিল যার নাম ছিল সুলাইমান আলাইহিস সালাম কি নাম বললাম সুলাইমান আলাইহিস সালাম আপনারা সুলাইমান নবীর আব্বার নাম জানেন আইয়ুব আলাইহিস ইয়েস আইয়ুব আলাইহিস সালাম কি নাম বললাম আইয়ুব আলাইহিস সালাম সুলাইমান নবীর আইয়ুব আলাইহিস সালাম দাউদ আলাইহিস সালাম কি নাম বললাম দাউদ আলাইহিস সালাম সুলাইমান নবীর আব্বার নাম হচ্ছে দাউদ আলাইহিস সালাম পয়গম্বর ঘরের ছেলে আল্লাহ সুলাইমান নবীকে পয়গম্বর বানিয়েছেন যারা বলবেন না খুব ধ্যান দিয়ে শুনুন সুলাইমান নবীর আব্বা ইন্তেকাল হয়ে গেছে আল্লাহ 4 জনকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন এই 4 জনের মধ্যে একজন সুলাইমান আলাইহিস সালাম কে জোরে বলো সুলাইমান আলাইহিস সালাম तमाम পৃথিবীর ক্ষমতা সুলাইমান নবী ক্ষমতা পেয়ে রাজা মন্ত্রীদের বললেন মন্ত্রীরা আমি সুলাইমান নবী বিয়ে করতে চাই বলেন বিয়ে নবীরা করতে পারবে এই হালা না বলে একটু সরাসরি দাও আপনারা পিছনে কি বলছেন মাইকটা ঠিক করে একজনকে করুন ছজন আটজন ওই যে ভাই পিছনে কেউ কথা বলেন না আপনারা সামনের দিকে যে কথা বলুন ওই করছে
ভাই সুলাইমান আলাইহিস সালাম বিয়ে করার ঘোষণা দিলেন, আমি আল্লাহর পয়গম্বর, আমি বিয়ে করতে চাই। রাজা মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা করে, হুজুর বিয়ে তো করবেন, তবে মেয়ের মধ্যে কোয়ালিটি কি চাই? বলে মেয়ের মধ্যে চারটে কোয়ালিটি। কথা বললাম, খুব খেয়াল করে শুনুন আপনারা, চারটে কোয়ালিটির মধ্যে নাম্বার 1, মেয়েকে দিনদার হওয়া লাগবে। কি বললাম? একটু মুখে মুখে বলো, দিনদার। নাম্বার 2, মেয়েকে পর্দানশীলা হওয়া লাগবে, মেয়ের মধ্যে সৌন্দর্য হওয়া লাগবে, মেয়ের মধ্যে আমানতদার হওয়া লাগবে। এই চারটে গুণ যার মধ্যে থাকবে, আমি সুলাইমান নবী তাকে বিয়ে করব। জোরে বলবেন না? এখন বলো, দেশের যদি আমার দেশের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দেয় 10 টাকা কেজি চাল দেবো, পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা হবে না? সবাই যত চাল 10 টাকা কেজি, সব পাড়ায় পাড়ায় খবর হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। তেমনি রাজা ঘোষণা করেছে, দেশের বাদশা সুলাইমান নবী ঘোষণা করেছে, সুলাইমান নবী বিয়ে করতে চায়, পাড়ায় পাড়ায় খবর চলে গেছে। যারা সাপ ধরে তাদেরকে কি বলে? সাপুরে। সাপুরে পাড়ায় খবর চলে গেছে। যারা মাছ ধরে তাদেরকে জেলে। জেলে পাড়ায় খবর চলে গেছে। প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় খবর চলে গেছে, আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান নবী বিয়ে করতে চায়। সব প্রতিটা মেয়ের বাপি চাই সুলাইমান নবীর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো। আমার মেয়ে যার মধ্যে গুণ মিলে যাচ্ছে, প্রতিটা মেয়ের বাপি চাই সুলাইমান নবীর সঙ্গে বিয়ে দেবো। মেয়ের বাপেরা চাই ভালো ছেলেকে বিয়ে দিতে। এখন এক জেলে মাছ ধরে যাচ্ছিল, জেলে এখন পাড়ায় বাজারে শুনতে পেয়েছে আল্লাহর পয়গম্বর বিয়ে করতে চাই, চারটে গুণের কারণে। নাম্বার 1, মেয়েটার মধ্যে পর্দানশীলা হওয়া লাগবে, আমানতদার হওয়া লাগবে, সৌন্দর্য হওয়া লাগবে, দিনদার হওয়া লাগবে। এই চারটে গুণ জেলে মনে মনে করছে, আমার মেয়ের মধ্যে তো আল্লাহ চারটে গুণই আছে, যদি আমার মেয়ের সঙ্গে সুলাইমান নবীর বিয়ে দিই এটা কেমন হয়? যাই আগে যে ম্যানেজার অর্থাৎ বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনা করি। বাড়ির ম্যানেজার কে? জোরে বলো। আরে একটু লজ্জা লাগছে, যদি তুমি তার কথা না শোনো তোমার রাতের ঘুম হারাম। ঠিক না ভুল বলছি? মশা কামড়ানো দেখেন, এখানে দেখেন খানিকক্ষণ বসে থাকে, মশাই ছবল দিবে। জেনে রাখবে, স্ত্রীদের কথা মতো যদি স্বামীরা না চলে, সারা রাত ওর মশার মতন কামড় দিয়ে ওর ঘুম হারাম করে দিবে। ঠিক না ভুল? এই জোরে বলো, ঠিক না ভুল বলছি? বাস্তব কথা বলতে মনে হচ্ছে রাগ হয়, ভয় কথা। একদম আগেকার যুগের এই সব আপাতত বসে আছে, জিজ্ঞেস করে দেখেন আগেকার যুগের সিস্টেম ছিল সব স্বামীদের কথা মতো স্ত্রীদেরকে চলতো। এই বলেন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেন, তারা স্বামী যেটা বলতো স্ত্রীদেরকে সেটা মানতে হতো। খবরদার আমার মা বোনগুলোকে বলে যায়, এসেছি তোমাদের ছেলের মতো ভাইয়ের মতো, তোমাদেরকে ছোট করতে এসবো না, এই শিক্ষা নয়। তবে জেনে রাখবেন, স্বামী যদি খেদমত করতে পারে তুমি আল্লাহর জান্নাতি হয়ে যাবে। জোরে বলে, আরো জোরে বলে। আজ স্বামীর সম্মান আছে, এই স্বামীর সম্মান আছে সমাজে। আগেকার যুগে নহুজুর কেবলা স্ত্রী, নহুজুর কেবলা মাদ্রাসা দরবার বলেছিলেন না, ফুরফুরা শরীফের নহুজুর কেবলা ইন্তেকাল করে গেলেন। স্ত্রী আজও পর্যন্ত আপনার যতদিন হায়াতে বেঁচে ছিলেন, একটা সাইডে নহুজুর কেবলা যে দিকটা শুতো আপনার ঘুমাতেন, আরাম করতেন, স্ত্রী কেমন স্বামী মেনেছিল দেখেন। আপনার স্ত্রী সেই দিকটাতে আদর করে আপনার চাদর বিছিয়ে রেখেছিল। জোরে বলবেন না? কিন্তু তোমার আমার স্ত্রী হলে করবে, বলবে স্বামী মরে গেছে তাড়াতাড়ি কবরে নিয়ে যা, দেখি আর জ্বালাই না, অনেক কেটেছে, আর কাঁদতে ভালো লাগে। ঠিক না ভুল? এই জোরে বলো। বাস্তব আমার বাবা ভাইরা, কেন আজকে চিন্তা করে দেখেন, আমি আল্লাহ রাসূলের জামানায় এক স্বামী তার স্ত্রীকে বলে গেল, স্ত্রী আমি একটু বিদেশে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত বাড়িতে না ফিরি তুমি বাড়ি থেকে কোনো জায়গায় পাওয়ার করবে না। কিছুদিন পর তার আব্বা শরীর খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটা নবীর কাছে খবর পাঠায়, হুজুর আমি কি আমার বাপকে দেখতে যেতে পারি? না, তোমার আব্বা মানা, তোমার স্বামী মানাবি, তবে আমার স্বামী মানা করেছে। নবী বললেন না, তোমার যা যাবে না। কিছুদিন পর তার বাপটা ইন্তেকাল হয়ে গেল। মেয়েটা বলে, হুজুর এবার কি যেতে পারি? আমি আমার বাপকে দেখতে আমার বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেছে, দুনিয়া থেকে চিরবিদায় আমল শুইতে। আল্লাহ নবী বলে না, এখনো যা যাবে না। মেয়েটা স্বামীর হুকুম পালন করে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। কিছুদিন পর মেয়েটা স্বপ্ন দেখছে তার বাপটাকে, তার বাপটা আল্লাহর জান্নাতি হয়ে ঘুরছে। জোরে বলে, আরো জোরে বলা লাগবে। মেয়েটা জিজ্ঞেস করে, বাপটা বলে, মানে দুনিয়ার জমিনে আমার এমন কোনো নেক আমল থাকে না যার ওসিলা আমি নাজাত পেতাম, কিন্তু তোর ব্যবহারটাতে, তোর আখলাকটাতে, তোর স্বামীর খিদমত করাটাতে আমার আল্লাহ খুশি হয়ে গিয়ে তোর ওসিলা আমি তোর বাপকে জান্নাতি করে দিয়েছে। তো সবাই মিলে বলো মুখ তুলে, ভাবতে হবে। খবরদার, এখন জেলে মনে মনে করছে, মনে আছে তো
কে কে বলছে আলোচনা করতে হবে? ইয়েস, জেলে জেলে মনে মনে করছে যাই আগে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করি, মহব্বত করে। তবে আবার ইসলাম শরিয়াতের নিয়ম হচ্ছে মধ্যস্থতায় মহব্বত করে। ভাই নামাজ পড়লে খুব তাড়াতাড়ি পড়া যাবে আর খুব লেট করে পড়া যাবে? পড়া যাবে না। মধ্যস্থতায় ইসলাম এমনি দেখবেন স্বামী স্ত্রীর মহব্বত খুব বেশি ভালোবাসলে আবার অশান্তি, ঠিক না ভুল বলছি? আবার আপনি বেশি না ভালোবাসলে আবার অশান্তি। মধ্যস্থতায় ইসলাম সবসময় মানে। কেননা আজ ভাবতে হবে এক স্বামী আর স্ত্রী খুব দুজনে দুজনকে আপনার মাস দুই দিনে খুব ভালোবাসা হয়ে গেছে, এখন মহব্বত কেউ কাউকে না দেখলে থাকতে পারে না। এখন এত মহব্বত যাবে কোথায়? অশান্তি লেগে গেছে। লাস্টে গেলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কোনো কথা নাই, স্ত্রী এখন হঠাৎ করে স্বামীর লুঙ্গিতে আগুন লেগে গেছে। জোরে বলো, লুঙ্গিতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা আছে? কথা আছে কি? কথা নাই। এখন স্বামী স্ত্রী দেখতে পেয়ে গেছে স্বামীর লুঙ্গিতে আগুন, স্ত্রী মনে মনে করছে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, উপায় কি? তখন ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে আমি কারোর সঙ্গে কথাও বলিনি, কারণ লুঙ্গিতে আগুন লেগে গেলে সেটাও দেখতে পাইনি। আমি স্বামী দেখতে আল্লাহ ভাই করি তো আমার লুঙ্গিতে আগুন। আমার ভাইরা তাহলে বেশি মহব্বত ভালো নয়। ইসলাম সদা সর্বদা মধ্যস্থতাকে পছন্দ করে। চলে গেল জেলে, নিজের স্ত্রীকে যে বলছে স্ত্রী আমি একটা আলোচনা শুনলাম যে আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান নবী বিয়ে করতে চায়, তুমি কি এই বিয়েতে রাজি আছো? আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো। স্ত্রী বলে কে না চায় সুলাইমান নবীর সঙ্গে বিয়ে দিতে, তবে সুলাইমান নবী কি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে? আমরা বলি সুলাইমান কত বড় লোক, খবরদার এটা বলবো। আমর সুমিতে কিতাবের মধ্যে এসেছে, আল্লামা জামাশারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি তাফসীরের ব্যাখ্যায় লিখছেন মেয়ে ছেলে আটটা এই মায়েরা সব মেয়েদের মাথায় তেল যায় না, এই তেল যায় না, তাই না? না তেল দিতে দিতে মা মেয়েকে বলছে মা গো আমি আজকের দিনে খবর পেলাম আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান নবী বিয়ে করতে চাই, তবে মা তোর আব্বার খুব নিয়ে তুই কি সেই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই? মেয়ে বলে মা আমি সুলাইমান নবীকে দুনিয়ার স্বার্থে নয় আল্লাহ জান্নাতের আশায় বিয়ে করতে চাই। জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ। মেয়ে মা বলে মা খবরদার এই মেয়ে করিস নি, সুলাইমান কত বড় লোক। মুসলমান ছেলে মেয়েরা বাড়া তুমনেরা ও বিভাগের দেবীরা আমর সুইতে মেয়েখানা বলে ও চন্দ্রদুখী মা, ও চন্দ্রদুখী মা আল্লাহ পাক সুলাইমান নবীকে পয়গম্বর বলেছেন, পয়গম্বর বানিয়েছে সেই আল্লাহ আমাকে ছেলের ঘরের মেয়ে বানিয়েছে। আল্লাহ সুলাইমান নবীকে আল্লাহ পয়গম্বর ঘরের পয়গম্বর বানিয়েছে, আল্লাহ আমাকে ছেলের ঘরের মেয়ে বানিয়েছে। আল্লাহ সুলাইমান নবীকে রাগ ভাষাতে রেখেছে, আল্লাহ আমাকে ভাঙা বাড়িতে রেখেছে। আল্লাহ সুলাইমান নবীকে বড় লোক বানিয়েছে, আল্লাহ আমাকে গরিব মানুষ বানিয়েছে। ও দুঃখী মা, আমার আল্লাহ যদি রাজি থাকে সুলাইমান নবীর সঙ্গে আমার আল্লাহ পাক ঠিক আমার বিয়ে বন্দোবস্ত করিয়ে দিবে। তো সবাই মিলে বলবে কি বলবে? যতই বলো ভাই আমরা বলবে তো পিছন দিকে যা লোক আছে আমরা সবাই মিলে যদি একসঙ্গে বলি ইনশাআল্লাহ কতজন আজ হবে বলেন তো? আজ এটা আমাদের এখনো যদি আমরা মুখ দিয়ে না বলি, এই দেখতে পাচ্ছেন এত করোনা এসছে, এত ঝড় হচ্ছে, কেন আমরা মুখ দিয়ে তাসবিহ পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? আরো জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা এখন সুলাইমান নবীর মেয়ে এই কথা বলে, এই জেলের মেয়ে এই কথা বলে রেখে দিয়েছে সুলাইমান নবীকে বিয়ে করতে চায়। জেলের মেয়ে একটা চিঠি লিখে সুলাইমান নবীকে পাঠিয়েছে। সুলাইমান নবীর মেয়ে দেখা চলছে 6 মাস। কয় মাস? 6 মাস। এখন রাজা মন্ত্রীদের খুব খেয়াল করে শুনেন, ইন্টারেস্টিং ঘটনা। রাজা মন্ত্রীদের মুখ সব কালো হয়ে গেছে। রাজা মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা হুজুর একটা কথা বলতে পারি? বলছে বলো। বলছে হুজুর আপনি নিজে বিয়ে করবেন আমাদের আরেকটা করে দিবেন। বলছে কেন রে? বলছে হুজুর যেদিন থেকে আপনি বিয়ের ঘোষণা দিয়েছেন সেদিন থেকে শুধু প্রতিটা মেয়ের বাপ আর মেয়েরা শুধু চিঠি লিখে পাঠায় সবাই আপনাকে বিয়ে করতে চায়, সবাই আপনাকে বিয়ে করতে চায়। তবে একটা জেলের মেয়ে সে চিঠি লিখেছে আপনাকে সে দুনিয়ার স্বার্থে নয় আল্লাহ জান্নাতের আশায় বিয়ে করতে চায়। সুবহানাল্লাহ। এমন সুইতে সুলাইমান নবী বলে চিঠিটা দেখাও তো। চিঠিটা দেখে সুলাইমান নবী মনে মনে বলে জেলের মেয়ের সাহস তো কম নয়, এই জেলের মেয়ে হয়ে আমি সুলাইমান নবীকে বিয়ে করতে চাই। আচ্ছা এখানে কি করা হলো? গর্ব করা হলো। আর কি করা হলো? অহংকার এলুনি। আমি আলোচনা কি করছিলাম? অহংকার। আল্লাহর গোলাম হতে গেলে দ্বিতীয় নম্বর কি করা যাবে না?
অহংকার। শুনে সুলাইমান নবী যে এই কথা বললো, নবীদের কথা এটা হতে পারে? এবার নবীদের ভুল আছে? জোরে বলো, আরে হ্যাঁ না বলো। নবীদের ভুল হতে পারে না, কেননা আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করিয়ে থাকে। জোরে বলবেন না? সুলাইমান আলাইহিস সালাম আপনার কি করলেন? আস্তে আস্তে করে আল্লাহ পাক সুলাইমান নবীকে ডাক দিলেন, সুলাইমান তোমার সব কথা ভালো লেগেছে, কিন্তু আমি এই কথাটা তোমার পছন্দ করলাম না। সুলাইমানকে আল্লাহ একটা মুজিজা দিয়েছিলেন, যে মুজিজার নাম ছিল আংটি। কি আংটি? সুলাইমান নবী আংটি হাতে বললেন, আল্লাহ পাক হুকুম করলেন সুলাইমান তবে সব জায়গায় কিন্তু আংটি পরে যাওয়া যাবে না। আল্লাহ প্রতিটা নবীকে রাখুন এক একটা মুজিজা দিয়েছিলেন। মুসা আলাইহিস সালামকে মুজিজা দিয়েছিলেন লাঠি, জমিনে ফেললে কি হতো? সাপ। আবার হাতে তুলে নিলে লাঠি। আল্লাহ ঈসা নবীকে মুজিজা দিয়েছিলেন, কুম বিইজনিল্লাহ বললি কবরবাসী জিন্দা হয়ে যেত। তাহলে কি আল্লাহ আমার আপনার নূরের নবীকে মুজিজা দেয়নি? দেয়নি? কোটি কোটি মুজিজা দিয়েছে। মুসলমানের ছেলেমেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, আল্লাহ নবী যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, ওই রাস্তার মধ্যে খুশবু জারি হয়ে যেত। এটা ছিল নবীর মুজিজা। আল্লাহ নবী যখন শরীর দিয়ে ঘাম বের করতো, ওই ঘামখানা মুসকে আম্বরের মতো খুশবু বাইর হতো। এটা ছিল নবীর মুজিজা। আল্লাহ নবী যখন টয়লেটের মধ্যে যেত, টয়লেট থেকে মুসকে আম্বরের মতো খুশবু বাইর হতো। এটা ছিল নবীর মুজিজা। আল্লাহ নবী যখন আগুনকে ইশারা করতেন, চাপ খণ্ডিত হয়ে যেত। এটা ছিল নবীর মুজিজা। আল্লাহ নবী হরিণী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, হরিণী নবীকে সালাম দিত। এটা ছিল নবীর মুজিজা। আল্লাহ নবী যখন যা বলতেন, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, রাস্তা ধুলি পাথর কোনো নবীকে সালাম দিত। এগুলো সবই হলো আপনার আমার নূর নবীর মুজিজা। আল্লাহ আমার নবীকে কোটি কোটি মুজিজা দিয়েছিলেন। সুলাইমান নবী মুজিজা ছিল আংটি, যে আল্লাহ বললেন সুলাইমান তবে আংটি সব জায়গায়, ওয়াশরুমে যাবে, বাথরুমে যাবে, আংটি পরে যাওয়া যাবে না। সব জায়গায় আংটি পরে যাওয়া যাবে না। সুলাইমান নবী মনে মনে করলো ঠিক আছে। এখন সুলাইমান নবী উজির ছিল, যার নাম ছিল আসিফ বিন বারখিয়া। কি নাম? আসিফ বিন বারখিয়া। বলল আসিফ তুমি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকো, আংটিটাকে খুলে সুলাইমান নবী সিংহাসনের পাশে রাখলেন। কোথায় রাখলেন? সিংহাসনের পাশে। সুলাইমান নবী আংটিটা খুলে রাখলেন। যেই আংটিটা খুলে সিংহাসনের পাশে রেখে সুলাইমান নবী বাথরুমে গেলেন। যেই বাথরুমে গেছে সুলাইমান নবী সুরাজ করে হুবহু একটা জেল শয়তান, যার নাম তাফসীরের ব্যাখ্যায় এসেছে সখরা। কি নাম বললাম? সখরা। সুলাইমান নবী সুরাজ ধরে সিংহাসনে এসে বসে আংটিটা পরে নিয়েছে। আংটির মুজিজা হচ্ছে আংটি যার হাতে দুনিয়ার মানুষ পাগল তাও। এতক্ষণ আংটি ছিল সুলাইমান নবীর হাতে, এখন আংটি কার হাতে? আরে সারা দাও, শয়তানের হাতে আংটি, এখন শয়তানের হাতে। শয়তান আপনার সিংহাসনে বসে আছে। তাহলে এখন সিংহাসন চালাচ্ছে কে? জোরে বলো, আরে ভয় করে আরো জোরে বলা লাগবে। দেশ চালাচ্ছে কে? জোরে বলা লাগবে, এখন দেশ চালাচ্ছে কে? আংটি শয়তানের হাতে, দেশ চালাচ্ছে শয়তান। উপায় কি হবে? সিংহাসনে বসে শয়তান মনে মনে করছে। এরপরে দেখা যাক শয়তানের হাতে আংটি, শয়তান আপনার তার রাজা মন্ত্রীদেরকে বলছে আমার মতো হুবহু একটা সুলাইমান বেরিয়েছে, যদি তাকে দেখতে পাও একটু উত্তম মধ্যম দিয়ে দিবে। আর আসল সুলাইমান কোথায়? যে বাথরুমে। কোথায়? টয়লেটে। আসল সুলাইমান টয়লেটে। এখন আর শয়তান কোথায়? সিংহাসনে বসে আছে। আসল সুলাইমান বাথরুম থেকে বার হয়েছে। যে শয়তান আসলকে দেখে বলে শয়তানকে ধর ধর ধর, শয়তানকে সবাই মিলে ধরে আসল সুলাইমানকে খুব মারা মেরেছে। মেরে শরীর দিয়ে রক্তাক্ত অবস্থা করে দিয়ে সুলাইমান নবী বেহুশ। সুলাইমান নবীকে নদীর ধারে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। এখন ওই যে জেলের কথা বলছিলাম মনে আছে? জেলে কি করে? নদীতে মাছ ধরে। জেলে এখন মাছ ধরতে যাচ্ছে, যে দেখে এক যুবক নদীর ধারে পড়ে আছে। পিছনে নালে একটা বিছিয়ে দাও না, মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কমিটির ছেলে নালে একটু আগে আগে আসেন, একটু চেপে চেপে আসুন তো আপনার ভাই বোন, একটু আগে আগে আসেন, আসেন মানুষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সবাই একটু আগে আগে আসেন।
একটু আগে আগে আসেন, মেহরবানি করে একটু আগে আগে আসেন। আপনারা জানেন আপনার পীরের আওলাদ, আমি বলছি একটু রিকোয়েস্ট করে হাত জোড় করে বলছি, একটু ভাইদের একটু সহযোগিতা করেন। আল্লাহ দিনের মাহফিলের জন্য আপনারা একটু আগে আগে আসেন। সকলে বেশিক্ষণ থাকবো না আপনাদের কাছে, খুব জোর হলে হয়তো 10:40 কি 45 মিনিট থাকবো। ভাই ভাই ভাইরা ভাই যুবকেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করেন। কেন না এই আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে, আলোচনা শেষ করে দেবো, এখানেই থাকবে। জি বলেন, একটু তকবীর দেখি তো, না রে তকবীর সবাই মিলে হবে এখনো। কারণ হুজুর মানুষ অনেক চালাক, জানেন তো, চালাক নয় বলে হুজুররা যখন তকবীর দিয়ে টেস্ট করবে তখন আমরা জোরে জোরে দেব, আর তারপরে যেই দিবেন সুবহানাল্লাহ বলতে গেলে আমরা আস্তে আস্তে বলবো। এক মুরব্বি, আমি বলে গিয়েছিলাম হয়তো আপনাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না, এক মুরব্বি কত চালাকি করে মানুষ, মুরব্বি মসজিদে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ শুধু জিকির করে যাচ্ছে। হুজুর জিজ্ঞেস করছে, হাগো চাচা তোমার জিকির চলে কি করে, তুমি যে জিকির করছো সংসার চলে কি করে? চাচা বলছে, বাবা জানিস আমার বাপের যত জায়গা জমি ছিল সব বিক্রি করে দিয়ে ব্যাংকে মোটা মোটা টাকা রেখে দিয়েছি, সুদ চুরি খায় আর আল্লাহ আল্লাহ। হুজুর বলছে, আরো চাচা সুদ খাওয়া গুনাহ তুমি জানোনি? বলছে জানি তো, ওই জন্য ব্যাংকের বই আমার নামে করো না, আমার বইয়ের নামে করা আছে। আমি সুদ খাবার বইয়ের নামে গুনাহ হবে, এত সহজ? কত চালাক, আরো জোরে হবে না রে তাকবীর। সবাই মিলে যুবকগুলো আর আল্লাহ সহজ করে বলছে, যে এলাকায় যায় যুবকগুলো পাগলের মতন মহব্বত করে। আমার 52 জনের যুবকদের বলাই কি আওয়াজ নাই নাকি? নবীর জন্য আল্লাহ দিনের জন্য আরো জোরে আওয়াজ তোলা লাগবে না? আলহামদুলিল্লাহ। আমার বাপ ভাইরা যুবকেরা এমন সময়তে জেলে আপনার দেখতে লাগলো এক যুবক নদীর ধারে পড়ে আছে। মুসলমান ছেলেমেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, জেলের অন্তরে মায়া চলে আসলো, জেলখানায় চলে গেল। ওই যুবকের কাছে, আল্লাহর পয়গম্বরের কাছে, সুলাইমান নবীর কাছে যে গেলেন, এমন সময়ে জেলে কি করলো, নদী থেকে একটু পানি তুলে নিয়ে আল্লাহর পয়গম্বরের মাথায় দিলেন। যেই মাথায় দিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ পাক সুলাইমান নবী হুঁশকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলতে লাগে, ও বাবা যুবক, তোমার পরিচয় দাও, তুমি তোমার একবার পরিচয় দাও। আল্লাহর পয়গম্বর বলে, এখন যদি বলে দিই আমি নকল, আমি আসল সুলাইমান, আমাকে নকল করে মেরেছে, তাহলে ছেলের হাতে মার খেতে হবে। না 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 না, হাতে তো আমার আংটি নাই, কেউ আমার কথা শুনবে না, এখানে হিকমতে কথা বলা লাগবে। সুলাইমান নবী বলে, বাবা আমার মাথায় চোট লেগেছে, সব কথা মনে নাই, তবে কি বাবা তোমার বাড়িতে আমাকে একটু থাকার জায়গা দিবে, শরীরটা সুস্থ হয়ে গেলে তোমার বাড়ি থেকে চলে যাব। আল্লাহর পয়গম্বরকে জেলখানা নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে গেলেন, জেলখানা নিজের বাড়িতে নিয়েছে। আল্লাহর পয়গম্বরকে রাখলেন। যেদিন থেকে আল্লাহর পয়গম্বর গেলেন, জেলে জালে যে মাছ ফেলে, জেলে প্রতিদিন নদীতে যে জাল ফেলে যে মাছ পায়, আল্লাহর পয়গম্বর জাল করতে জেলে জালে ডবল ডবল মাছ করতে লাগে। জেলে ডবল ডবল মাছ পাচ্ছে, মনে মনে হচ্ছে এই ছেলে তো বরকতি ছেলে, চট করে ছাড়া যাবে না। এক সপ্তাহ হয়েছে, সুলাইমান নবীর ঘর চলে যাবে। জেলে জিজ্ঞেস করছে, বাবা তুমি কি আমার বাড়িতে থাকবে? তবে বাবা আমি একটু এখন জানো আগের থেকে অনেক বেশি বেশি মাছ পাচ্ছি, আমার একটা কর্মচারীর প্রয়োজন। বাবা তুমি কি আমার বাড়িতে একটু কর্মচারীর কাজ করবে? সুলাইমান নবী বলছে, বলে কি রে, এই ছিল কি জোরে বলেন, আগে ছিল কি বাদশা, আর জেলে আমাকে কর্মচারী কাজ করতে বলে। মনে মনে করছে, আল্লাহ আল্লাহ যদি দুনিয়ায় কোনো অন্যায় করে থাকে তুমি দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দাও, আখিরাত যেন আমি লাভবান হই। আল্লাহ তুমি আমায় দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দাও, আল্লাহ তুমি যাতে রাজি, আমি সুলাইমান নবীও তাতে রাজি। জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ। সুলাইমান নবী কর্মচারী কাজে রাজি হয়ে গেলেন, বললেন ঠিক আছে আমি কর্মচারী কাজ করতে রাজি। সুলাইমান নবী কাজ করলেন। এক রিয়াতে এসেছে 6 মাস, এক রিয়াতে এসেছে 1 বছর, আর এক রিয়াতে এসেছে 2 বছর, কন্টিনিউ কাজ করতে লাগলেন। 1 বছর প্রসিদ্ধ মত, 1 বছর পর জেলের অন্তরে একটু বরকতি ছেলে, আমানতদার ছেলে, জেলের অন্তরে মায়া জেগেছে। এই ছেলের সঙ্গে যদি আমার মেয়ের বিয়ে দিই কেমন হয় বলো দেখি। জেলে এখন মনে মনে নিয়ত করছে, যাই যে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করি। স্ত্রীর কাছে গেছে, স্ত্রী বলো তো দেখি আমার বাড়িতে যে ছেলেটা আছে
আমার বাড়িতে যেই ছেলেটা আছে এই ছেলেটার সঙ্গে যদি আমার মেয়ের বিয়ে দিই আপনার এই ছেলেটা কেমন স্ত্রী বলছে না ছেলে হিসাবে ভালো বরকতি ছেলে বলছে ওই ছেলের সঙ্গে যদি মেয়ের বিয়ে দিই কেমন হবে স্ত্রী বলছে চাকর আমাদের বাড়িতে কাজ করে আর ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো আমার মেয়ের সঙ্গে ধরি আমার মেয়ে আমার মেয়ে এই 18 বছর কোনো রিয়াতে এসে 20 বছর কোনো রিয়াতে এসে 16 বছর বয়স ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো মোটেও হবে ছেলে বলছে না আগে স্ত্রীকে বুঝাতে হবে বউ যদি খেপে যায় আলামত খারাপ আছে চলে গেছে স্ত্রীকে পটানোর জন্য বাজারে যে 10,000 টাকা দিয়ে শাড়ি কিনেছে কত 10,000 দিয়ে শাড়ি কিনে নিয়ে এসছে এক টুকরা মিষ্টি কিনেছে স্ত্রীকে এসে বলেছে স্ত্রী দেখো তো তোমার জন্য কি এনেছি স্ত্রী আপনার বাক্স খুলে দেখে শাড়ি বলে শাড়িটা বড় তোমার জন্য এত কষ্ট করে এনেছি স্ত্রী মনে করছে যে স্বামী এক গ্লাস পানি দিতে দেরি হলে চোখ রাঙিয়ে অস্থির হয়ে যায় গাল দিয়ে অস্থির হয়ে যায় এখন হঠাৎ করে আবার এই আজকের দিনে এত টাকা দামি রেশমি শাড়ি ব্যাপার কি যাই হোক পড়তে বলছে পড়ে নি এখন যে শাড়িটা পড়েছে স্বামী স্ত্রীকে ফুলাচ্ছে পাম দিয়া বুঝে না খুব পাম দিচ্ছে স্ত্রীকে বলছে এই যে শাড়ি পরেছো তোমাকে 18 বছরের যুবতী লাগছে পাম দিয়া বুঝে তো ফুটবলকে জিজ্ঞেস করছে হারাতে হারাতে এত লাফাস কেন ফুটবল বলছে আমি কি নিজের পামকে লাফাই লোক আমাকে পাম দিয়ে শট করে দেয় তো আমি লাফাই এখন স্ত্রীকেও খুব পাম দিচ্ছে স্বামী আজ তোমাকে 18 বছরের যুবতী লাগছে শাড়িটা পরে এখন বলো তো স্ত্রী খুশি হবে না নারাজ হবে জোরে বলো খুশি হবে এখন মিষ্টিটা নিজে হাতে মিষ্টি নিয়ে নিজে হাতে করে স্ত্রীকে খাচ্ছে স্ত্রী মনে করছে স্বামীর হঠাৎ করে এত বড় দুপুর উঠলো কেন আজ কি 14 ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে গেল নাকি দেখা যাক আপনার স্বামী স্ত্রী রাত্রে দুজনে শুয়ে আছে স্বামী বলছে স্ত্রী একটা কথা বলতে পারি বলছে বলে কি কথা বলছে স্ত্রী যে কালকে একটা কথা বলছিলাম না বলে কি কথা কালকে তো অনেক কথাই হয়েছে বলে ওই যে ওই ছেলেটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো বলেছিলাম স্বামী এখন স্ত্রী মনে করছে ও তাহলে এই ব্যাপার ওই মেয়েকে রাজি করানোর জন্য এই 10,000 টাকা দামি শাড়ি আর নিজে হাতে করে মিষ্টি খাবো এখন মনে করছে এই ছেলের সঙ্গে যদি আমি না দিই বিয়ে তাহলে কিন্তু আমার পিঠে আর চাঁদা থাকবে না তাই বলছে স্বামী মেয়ে আপনার আর তুই যদি বিয়েতে রাজি থাকেন ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ সুলাইমান নবীর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে এখন সুলাইমান নবীর কাছে গেছে যে জিজ্ঞেস করেছে বাবা একটা কথা বলতে পারি বলছে বলেন বলে আমরা বাড়িতে কজন থাকি বলে আপনারা বাড়িতে দুজন আর আমাকে একজন আমাকে নিয়ে তিনজন বলছে বাবা আমার একটা মেয়ে আছে যে মেয়েটা আজ 20 বছর 18 বছর বয়স কোনোদিন কোনো ছেলেকে চোখে দেখেনি যে মেয়েটা কাউকে কোনোদিন চোখে দেখে না আমানতদার সৌন্দর্য সেই মেয়েটাকে তুমি বিয়ে করতে চাও সুলাইমান নবী বলছে এখন তো বিয়ে হইলে যদি আমার দেশে ফিরে যায় হাতে নেই আমি আবার পাবলিকের হাতে মার খাবো তাহলে বাবা এখানে ঘর জামাই হয়ে থাকাই ভালো সুলাইমান নবী বলছে ঠিক আছে আমি বিয়েতে রাজি জোরে বলবেন সুলাইমান নবীর সঙ্গে জেলের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল জেলের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল এখন বিয়ে হবে পরের দিন বাসরাত হবে এখন জেলে আর সুলাইমান নবী মাছ ধরতে যাচ্ছে কোথায় মাছ ধরে নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছে এতদিন ছিল মালিক আর কর্মচারী কি ছিল মালিক কর্মচারী এখন হলো কি শ্বশুর জামাই কেউ কারোর দিকে লজ্জায় তাকাতে পারে না বলছে এতদিন লোকটা আমার মালিক ছিল আজ আমার শ্বশুর হয়ে গেল বলছে এতদিন আমার কর্মচারী ছিল আজ জামাই হয়ে গেল লজ্জায় কেউ কারোর দিকে তাকাতে পারে না আর আজ সমাজে বাস্তবে দেখবেন আজ সমাজে অনেক শ্বশুর জামাই আছে দুইজনে শেয়ার করে সিগারেট টানাটানি করে খায় ঠিক না ভুল করছি বাস্তব সমাজে ঠিক না ভুল বলেন খৈনি চেয়ে খাই না আব্বা একটু আমার খৈনি টিপেটা দাও তো আমার খৈনি শেষ হয়ে গেছে ঠিক না ভুল বলছি এই বলে না আমি শ্বশুর জামাই আজ আমি আজকে বিড়ি চেয়ে খাই কত মিনিট পাচ্ছে আমার বাপ ভাইরা যুবকেরা কেউ কারোর দিকে লজ্জায় যায় না আমি দুজনে মাছ ধরতে যাচ্ছে এতক্ষণ তো জেলের কাছে ছিলাম এবার একটু দেশের দিকে ঘুরে আসা যাক বলেন তো ভাই দেশ চালাচ্ছে কে আপনি আরে এই আওয়াজ দিয়ে কি হবে বলো দেখি আরো জোরে বলো দেশ চালাচ্ছে কে ওইটা এখন মনে করছে যে দেখি শয়তান
আপনার আসিফ বিন বড়িয়া সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে মনে করছে সুরা আজ আমার চাকরি থাক বা নাই থাক আমি তাকিয়ে দেখবো কে আর সিংহাসনে বসে আছে। যেই তাকিয়েছে দেখবেন জেনেরা জেনেদেরকে বুঝতে পারে, পারে না পারে না। আসিফ বিন বড়িয়া দেখছে সিংহাসনে তো আসল সুলাইমান নয়, ই তো জেন শয়তান। বলছে ধর ধর ধর, শয়তান ভাবছে এবার আমার থাকা যাবে না, এতদিন আমি ক্ষমতা চালিয়েছি, এবার তো গতি ছাড়িয়ে হবে। আমার বাবা ভাইরা, যুবকেরা, তরুণেরা, শয়তান কি করেছে? দৌড়ে দৌড়ে পালায়, হাতে আছে কি? আংটি। চলে যায়, শয়তান তো বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। মুসলমান বলে ছেলেমেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, এই ভাইয়ের প্রেমিকেরা, সুলাইমান নবীর প্রিয় আসিফ নবী আপনার আসিফ বিন বড়িয়া তিনি কি করলো? শয়তানের পিছু ছায়া করে কিছু সৈন্য পাঠায় সুলাইমান নবীকে খোঁজার জন্য। কিছু সৈন্যকে শয়তানের ভিতরে দাঁড়া করে শয়তান বলে আমি হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবো, তাহলে কেউ তো আমায় খুঁজে পাবে না, হাতে তো আছে আংটি, কি উপায় আছে দেখা যাক। এমন সময় শয়তান কি করলো? আংটি কানা খুলে সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিল। আংটি খানা খুলে ফেলে নিজে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল। দেখতে পাওয়া যায় আল্লাহ পয়গম্বর আস্তে আস্তে গনে জেলেখানা জাল ফেলেছে। যেই একটা মাছ ওই আংটিখানা একটা মাছ খাদ্য বলে খেয়ে নিয়েছে। যখনই খেয়ে নিয়েছে সমুদ্রের প্রতিটা মাছ ওই মাছের পাগল হয়ে গেছে। এদিকে সুলাইমান নবী শ্বশুর জেলে জাল ফেলেছে। আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর কুদরত শুরু হয়ে গেল। জেলে জালে ওই আংটিওয়ালা মাছখানা পড়ে গেল। যে আংটিওয়ালা মাছখানা পড়ে যায় সমুদ্রের প্রতিটা মাছ জেলে জালে ঢুকে যায়। আরো জোরে বলবেন, জেলে জালে পশম মাছ জেলে জালে ঢুকে গেছে। জেলে মনে মনে করছে আজ মনে হচ্ছে অনেক মাছ পাবো। জেলে জাল তুলেছে কষ্ট করে, জাল তুলে দেখে একদিনেতে 70 নৌকা মাছ পেয়েছে। জোরে বলবেন না, 70 নৌকা মাছ পেয়ে জেলে বলছে আজ আল্লাহ করে আজ বড় লোক হয়ে যাবো, তো সব মাছ বিক্রি করে দিই। একটা মাছ মেয়েরাজকে 500 টাকা, একটা মাছ নিয়ে যায়। এখন ধরেছে যেই মাছের পেটে আংটি, সেই মাছটা কি ধরেছে? কোনটা? ওই আংটিওয়ালা মাছ। এখন ওই মাছ কি ধরেছে দিয়ে চলে গেছে, মেয়েকে দিয়েছে কাটো। স্ত্রী যে খাচ্ছে, যেই মাছ কেটেছে আল্লাহ আকবার, আল্লাহ কুদরত, মাছের কাছে আংটি। জোরে বলবেন, একটু জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। যেই জেলে মনে মনে করছে মাছের পেটে আংটি, ভাই কি আছে? স্ত্রী মনে মনে করছে জামাই কিছুই দিইনি, এই আংটিটাই জামাইয়ের হাতে। জোরে বলবেন, আরেকটু জোরে হবে। মেয়ের আংটা চলে গেল, পরের দিন 500 টাকা হবে, মেয়ের হাতে আংটি দিয়ে দিয়েছে, জামা এটা জামাইকে দিবে। এখন চুপ করে বসে আছে, কেউ কারোর সঙ্গে লজ্জায় কথা বলতে পারে না। আপনার স্বামীও লজ্জায় কথা বলতে পারে না, আর স্ত্রীও লজ্জায় কথা বলতে পারে না। আর আজকাল আমাদের যুগে 500 টাকা রাখতে হবে, বলবে তোকে বিয়ের আগে কতবার আমি মানিয়া বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি, আর তুই লজ্জা করছিস? ঘুমটা তোলা লাগে কিনা ভুল বলছি। বাস্তব সমাজ ভাই, দেখবেন অনেক মানুষ অনেক আমাদের ঘরে ছেলেরা করে বিয়ে হয়ে যা মানে আপনার এই একটা ফাইনাল হয়ে যা মানে সে ভেবে দেয় বউ এখন তুমি আমার, ঠিক না ভুল? খবরদার, হারাম হয়। যতদিন পর্যন্ত দিনমহর আদায় করে হিসাব গোজাম না হচ্ছে, ওই মেয়েটা তোমার কাছে যেমন অপরিচিত ব্যক্তি, ওই মেয়েটা অপরিচিত হবে, ঠিক না? এই ঠিক না ভুল বলছি? দেখবেন আগে ফোনে কথা বলে বাস্তব যদি কেউ একদম ভুল করে একবার মিস কল দিতে, আমাদের ঘরে ছেলেগুলো তো খুব ভালো না, একবার যদি কেউ মিস কল দিয়ে দেয় ওরে আল্লাহ সারাদিন আর মিস কলের উপরই পড়ে থাকে, ঠিক না ভুল? আজকে দেখি আর যদি একটা মেয়ে হয়ে গেছে আল্লাহ ছেলেকে ধরে কে কথা বলতে পারছেন? সমাজে আমার আছে ভাই, দেখবেন আমার মোবাইল ফোনেতে আমার এরকম আপনার কি বলেন আজকে আপনাকে আমাকে ভাবতে হবে সমাজে, কেন না আজ তোমায় আমায় চিন্তা করতে হবে। খবরদার, নিজেকে কন্ট্রোল করতে শিখো। নিজেকে যদি কন্ট্রোল করতে না পারি সব বেকার হয়ে যাবে। অনেক ছেলে আছে, এমনও ছেলে আছে বদভ্যাস, এই সামান্য আপনার এলাকার মানুষ মালিকুল মানে এখানে খুব বেশি দূর নয়, দেখবেন আপনার কি হারে এই যে 14ই সামনে যে ফেব্রুয়ারি মাস এখন চলছে, সামনে 14ই ফেব্রুয়ারি গেল, শুধু সফলে ভর্তি, ঠিক না ভুল বলছি? পরিবর্তন খবরদার, আল্লাহকে ভয় করতে। কোন যুবক মরণের কোন বয়স আছে?
এই জোরে বলো, মরণের বয়স আছে? কে মুরব্বি, তুমি মুরব্বি হয়েছে বলে মরবো, আর আমি যুবক হয়েছি বলে আমি বেঁচে থাকবো, এর কোনো গ্যারান্টি আছে? কার কোন মুহূর্তে মরণ হয়ে যাবে কেউ বলতে পারবে না। আমার কমিটির ভাইগুলো বলছিল তাদের দুটো বাচ্চা নাকি, দুজন বাচ্চা ইন্তেকাল হয়ে গেছে, আবার কিছুদিন পূর্বে আরেক ভাই ইন্তেকাল হয়েছে। তাহলে দেখে কার কোন মুহূর্তে মরণ হয়ে যাবে কেউ বলতে পারবে না। নিজেদেরকে পরিবর্তন হওয়ানো লাগবে। আমার বাবা ভাইরা এমন সময় এখন দুজনে চুপ করে বসে আছে, হঠাৎ করে সুলাইমান নবী সালাম দিল। যেই সালাম দিয়েছে আল্লাহর পয়গম্বর উত্তর দিয়েছে, আর তার স্ত্রী উত্তর দিয়েছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁ গো স্ত্রী, তুমি কি আমার বিয়ের আগে কোনো ছেলেকে ভালোবাসতে? স্ত্রী চুপ করে আছে। এখন চুপ করে থাকা মানে হ্যাঁ দিকে না নায়ের দিকে? যুবকগুলো একটু বলো তো। না, চুপ করে থাকা মানে নায়ের দিকে? কাউকে ভালোবাসে হ্যাঁ দিকে? হ্যাঁ দিকে চুপ করে থাকা মানে। এখন বলো ভাই, সুলাইমান নবী রাগ হবে না, গরম হবে না, ঠান্ডা হবে? জি বলবে এই আর বলে গিয়েছিল মেয়ে কোনোদিন কোনো ছেলেকে দেখে না, আর মেয়েকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কাউকে ভালোবাসো, মেয়ে চুপ করে বসে আছে। সুলাইমান নবী রেগে লাল। এমন সময় তো বলো সেই ছেলেটার একটু কাহিনী বলো। বলছে না, আমার কাহিনী যদি আপনি কথা শুনে আপনিও কাঁদবেন। বলো না। মহিলা খানা কাঁদে আর বলে ও আমার স্বামী, শুনে গিয়ে দাও, আমি যে ছেলেটাকে ভালোবাসি ওই ছেলেটার জন্য আজ এমন কোনো একটা দিন যায়নি, আজ একটা বছর আমি বিছানায় এমন কোনো দিন যায়নি যে ওই ছেলেটার জন্য কাঁদি না। প্রতিদিন বিছানায় আমি পানি বার করি, পানিশের শোয়ার আগে আমার চোখ দিয়ে ওই ছেলেটার জন্য পানি বেরিয়ে যায়। ও যুবকে আমি বাড়ি বেরিয়ে না এমন সইছে। আল্লাহর পয়গম্বর কি করলো মনে বলে আরো লেগে যায়। কোন ছেলেখানা বলো, তুমি ছেলেখানা পরিচয় দাও, তার নামখানা বলো। এমন সইছে স্ত্রীখানা বলে ও আমার স্বামী, আজ থেকে 1 বছর পূর্বে আমার দেশের পয়গম্বর আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালাম বিয়ে করার ঘোষণা দিয়েছিল। সবাই তাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু কেউ তাকে বিয়ে দিয়ে কাউকে বিয়ে করতে চাইলেন না। আমি তাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম, আমি তাকে দুনিয়ার সাথে নয় আল্লাহর জান্নাতের আশায় বিয়ে করতে চাই। এমন শুনতে সুলাইমান নবী এবার মনে করে তাহলে মেয়ে তো আমার জন্যই কাঁদে। এবার মনটা খুশি হয়ে গেল। ও যুবকেরা, ও বন্ধুরা, মুরব্বি বাপেরা, একটু খেয়াল করে শুনুন। আল্লাহর পয়গম্বর যে আশা করে মেয়ে ছেলেখানা কাঁদে আর বলে আমি এমন সময়তে সুলাইমান নবী আমার বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছি। আমি আমার আল্লাহর কাছে কেঁদে জানিয়েছি, আল্লাহ পাক তুমি সুলাইমান নবীকে পয়গম্বর করে ছেলে পয়গম্বর বানিয়েছো, তুমি আমায় ছেলের ঘরে মেয়ে বানিয়েছো, তুমি আল্লাহ সুলাইমান নবীকে বড়লোক বানিয়েছো, তুমি আমায় গরিব মানুষ বানিয়েছো। আল্লাহ পাক তুমি সুলাইমান নবীকে বাদশাহী দান করেছো, আমাদেরকে গরিব বানিয়েছো। আল্লাহ তবে একটা আশা, একটা দোয়া তোমার কাছে করি, একটা রাতের জন্য হলো সুলাইমান নবীকে আমার স্বামী বানিয়ে দাও। সুলাইমান নবীর খেদমত করে যেন আল্লাহর জান্নাত যেতে পারি। ও যুবকেরা, বলুন তো দেখি ওই মহিলার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছে না করেন? কিন্তু মহিলা কি জানে এটা সুলাইমান বলে? জানে না। সে মনে করছে যাই হোক ওই ছেলের ছেলে আমি কেঁদেছি, আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছি। সুলাইমান নবী বলছে ও আচ্ছা তাহলে এই ব্যাপার, তাই আল্লাহ আমাকে রাজ সিংহাসন থেকে নামিয়ে ঘুরিয়ে জনগণের হাতে ভিটানি খাইয়ে ঘুরিয়ে এই জেলের ঘরে ঘুরেছে। সুলাইমান নবী যে এই কথা বলে, যাই হোক মেয়ে তো আমাকেই ভালোবাসে, এখন মনে করছে, মেয়ে বলছে অনেক রাত হয়েছে, ঠিক আছে আজকে আমার সুলাইমান আমার মা বাপ আপনাকে পছন্দ করে দিয়েছে, আমি আপনাকে পেয়ে শান্তি, আর সুলাইমানের কথা বলবো। সুলাইমান নবী বলে চিন্তা করুন, সুলাইমান পর্যন্ত আমি তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিচ্ছি। জোরে বলবেন, আরেকটু জোরে বলো। বলছে ঠিক আছে তাই হবে। সুলাইমান নবী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। এখন মেয়ে বলে স্বামী একটা চোখ বুঝে একটা গিফট করবো। গিফট কি দিবে? আংটি। বলছে চোখ বন্ধ করুন, গিফট হইলো দেখে হাই দেখবেন কত গিফট দেয়। এখন গিফট দিচ্ছে, চোখ বন্ধ করতে বলেছে। চোখ বন্ধ করে মেয়েটা ওই মাছের পেট থেকে পাওয়া আংটিটা সুলাইমান নবীর হাতে গলিয়ে দিয়ে বলছে লজ্জায় চলে গেছে। বলছে মাছের পেট থেকে আংটি দিয়েছি, দেখলে আবার কতটা খুশি হবে না হবে, লজ্জায় নিয়ে চলে গেছে। সুলাইমান নবীর চোখ খুলে দেখে তার মজে যা আংটি। জোরে বলবেন, আরো জোরে বলবেন। সুলাইমান নবী আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে। আল্লাহ
তুমি এই আংটি আমার হাত থেকে ঘুরিয়ে আল্লাহ মানুষের কাছে পেজানি খাইয়ে এই জেলের ঘরে আবার এই জেলের ঘরে দিয়ে আমার আংটি দিয়ে দিলে আল্লাহ আমি বুঝতে পারছি না আল্লাহ তোমার কুদরত কি মেয়েটা এই চিন্তা করতে করতে সুলাইমান নবী বেহুশ হয়ে গেছে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা এখন পাশের ঘরে আপনার সাইডে ছিল মেয়েটা যে দেখে স্বামী কত খুশি যে দেখে স্বামী আংটি দেখি অজ্ঞান মেয়ে তাড়াতাড়ি করে হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে আপনার সুলাইমান নিজের মায়ের কাছে গেছে মা দরজা খুললো মা দরজা খুলতে চাইনি কি হলো আজ তো বাসতা তুই দরজা খুলতে বলছি বলে মা তুমি দরজা খুলো কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছো বলছি কেন বলে যেই ছেলে একটা আংটি দেখে সে ঘৃণা হয়ে যায় সে কি করে আমার সঙ্গে সংসার করবে মা এবার কোমরে আঁচল দিচ্ছে দাদা যত দোষ তোর বাপের ঠিক না ভুল বলেন আদৌ হয় না আমার বাবা ভাইরা এমন শুনতে বলছে দাদা সকাল হোক তোর বাপের আগে ভালো করে ওষুধ কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে আমি বলেছিলাম মানা করেছিলাম বিয়ে দেওয়া যাবে না তোর বাপ আমার মাতাকে বুঝিয়ে ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া পড়িয়েছে সকাল হোক ওষুধ হবে সকাল হয়েছে আল্লাহর পয়গম্বরের হুঁশকে আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন জোরে বলবেন না আর একটু জোরে হবে না সুলাইমান নবীর হুঁশ ফিরে গেল যেই হুঁশ ফিরে গেছে আল্লাহর পয়গম্বর দেখে বলে আপনার আমার আংটি কই সুলাইমান নবী বলছে জেলের মেয়ে দিয়ে শুনছি কে বললো আপনার আংটি সুলাইমান নবী তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন যে আমি এতটুকু অহংকার করেছিলাম তোমায় বিয়ে করবো না বলেছিলাম বলে আল্লাহ আমাকে রাজ সিংহাসন থেকে নামিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদের ঘরে পাঠিয়ে আল্লাহ আবার আমার হাতে তোমাদের হাতে আমার আল্লাহ আংটিটা আমার হাতে পৌঁছেছে তোমরা আমার আংটি ফিরে দাও এই আংটি হলো আমার নজেজা আংটি সব শুনলেন দিলেন সুলাইমান নবীকে আল্লাহ পুনরায় রাজত্ব দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ একটু জোরে বলবেন আরে বলার উদ্দেশ্য হলো একটাই আল্লাহ যিনি গোলাম হতে চায় জীবনে অহংকার করা যাবে না মোটেও করা যাবে না এতটুকু যদি অহংকার এসে যায় পুরো আপনার আমার সব বরবাদ হয়ে যাবে ভাই জীবনে তৃতীয় নাম্বার আমল হচ্ছে নিজের জবানকে কন্ট্রোল করতে হবে তার আগে একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा क्या खूब मुस्तफा क्या खूब मुस्तफा हुस्न जमाल होगा जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा আমার ভাইগুলো সবাই মিলে একটু বলো পিছন দিকে সবাই মিলে একসঙ্গে আরো জোরে বলে जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा हुजूरे से जब निकलते होंगे हुजूरे अंदर हुजूरे से जब निकलते होंगे हुजूरे अंदर शम्सो कमर पवित्र शम्सो कमर पवित्र आता जवाल होगा क्या खूब मुस्तफा क्या खूब मुस्तफा हुस्न जमाल होगा जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा कह दूंगा है फरिश्तों मैं उनका उम्मती हूँ জোরে বলবেন একটু পিছন দিকে একসঙ্গে সবাই মিলে বলেন कह दूंगा है फरिश्तों मैं उनका उम्मती हूँ कह दूंगा है फरिश्तों मैं उनका उम्मती हूँ मुझसे अगर लगत में मुझसे अगर लगत में कोई सवाल होगा क्या खूब मुस्तफा क्या खूब मुस्तफा हुस्न जमाल होगा जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा जुल्फे हसीन होंगी चेहरा कमाल होगा अल्लाहुम्मा
যুবকেরা তরুণেরা বেশিক্ষণ আলোচনা নয়, একদম সংক্ষিপ্ত ভাবে আর হয়তো মিনিট 10 আপনাদের কাছে থাকবো। তারই পরে আপনারা জানেন নগর দরবার শরীফ থেকে আমার মামা জান হুজুর কেবলা আপনাদের কাছে তশরিফ আনবেন, কারণ আমি এখান থেকে বহু দূর যাব। সে আপনার কোথাও পশ্চিম মেদিনীপুর আধার নগর বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে আমাকে যেতে হবে, বহু দূর রাস্তা। দোয়া করে আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আবার আপনাদের কাছে আলোচনা হবে। তবে যতটুকু বলে দিয়ে যায়, আপনারা রাগ করছেন আমার আলোচনায়, কষ্ট পাচ্ছেন, পিছন দিকে একটু ভাই বোন বলো একটু সবাই মিলে একটু জাগো তো দেখি না। আর এই তো ঘুমিয়ে শুনলে হবে না, নবীর গোলাম হতে চান। আর শুধু যেখানে যাচ্ছে বলছে খেলা হবে, এবার একটু আমি 10 মিনিট আপনাদের নিয়ে খেলা করবো, রাজি আছেন? এই খেলা হবে, জোরে বলেন রাজি আছে? আর এই তো কি খেলবেন বলুন তো ভাই? জি আজ আমরা নবিয়ানা মাহফিলে খেলা হবে ইনশাআল্লাহ। এমন কথা বলে যাব যেগুলো যদি আপনারা সেগুলো নিয়ম নিয়ে বাস্তব মেনে খেলা করতে পারেন, নামাজ আপনি যদি নিয়ম মোতাবেক করতে পারেন, শরীয়তের বিধানকে নিয়ম মোতাবেক মানতে পারেন, ইনশাআল্লাহ নাজাত পেয়ে যাব। জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, ইসলামকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আপনারা কি বলেন ইসলামকে মিটাতে কেউ পারবে না? এই আওয়াজ শুনলে কি হবে বলেন তো? কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাব দেব তো। যারা মুখ দিয়ে কথা বলছেন এতবার করে বারবার করে বলতে রাগ হচ্ছে আপনাদের? এই জোরে বলেন যারা ইসলামকে মিটানোর চেষ্টা করছে মিটাতে পারবে? আরো জোরে বলেন পারবে? আজ ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আজ চ্যালেঞ্জে শহীদ হয়ে যাচ্ছে, শুনে রেখে না। আল্লাহর যদি মানব থাকে, আমার আল্লাহর যদি দয়া থাকে, ইনশাআল্লাহ কারোর বাবার ক্ষমতা নাই ইসলামকে মিটানো। আমার আল্লাহ ইসলামকে চিন্তা করবে। জোরে বলে জোরে বলেন ঠিক না? আমার বাপ ভাইরা যারা বললেন আমার সঙ্গে তাল মিলালেন, কিছু ট্যারামার কাছে বুঝেন তো মানুষের মধ্যে নাই, ওরা বলবে হুজুর বলছে বলে বলতে হবে। জেনে রাখবেন আপনি যে সাপোর্ট করলেন কেউ না দেখতে পায়, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে কে? আল্লাহ। জোরে বলো কে দেখতে পাচ্ছে? আল্লাহ দেখতে পাচ্ছে। বেশি চালাকি করতে গেলে জানলে লাস্টে কাছে কপাল ফাটা হয়ে যায়, ঠিক না ভুল? জোরে বলেন ভাই, খবরদার ইসলামের জন্য এক হাত দরকার আছে না? আছে। হাত তুলে দেখাবে তো দেখি ইসলামের জন্য নারে তাকবীর। আমার বাবা ভাইরা, যুবকেরা, তরুণেরা, আজ তোমার আমার জবানকে কন্ট্রোল করতে হবে। আল্লাহর গোলাম যিনি হতে চান নিজের জবানকে কন্ট্রোল করুন। আল্লাহর গোলাম যারা হবে তাদেরকে গালি দিলে কেউ গালির উত্তর, তারা গালির জবাব দিবে না। যদি তারা না দেয় আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের পক্ষ থেকে জবাব দেবে। যারা বলবেন সুবহানাল্লাহ। আজ আল্লাহর গোলাম এমন আছে, এই এরকম গোলাম আছে মনে হচ্ছে, যদি তোমায় কেউ একটা কথা বলে তুমি সামনে না বলতে বললে মুখে পিছনে তার বলতে আঘাত দিয়ে দিবে, ঠিক না ভুল বলছি? এই জোরে ঠিক না ভুল? এমন নাই ছেলেরা দেখলে আরে মুখের ভাষা কি শুধু বাসুকর। আর দেখবেন আমাদের এই ঘরে যদি এখন দুটো মেয়ের ঝগড়া হয়, কোনো এক জায়গায় শুনেছি দুটো মেয়ের ঝগড়া করে, একটা ছেলে ইউটিউবারে ভর্তি হয়ে গেছে, ঠিক না ভুল? আর ইউটিউবার দুটো মেয়ের ঝগড়াকে বিয়ার বাইরে চালিয়ে যাচ্ছে। ওরে আল্লাহ কি কোয়ারা করে, ঠিক না ভুল? জোরে বলো বড় লড়াই বুঝেন না? দেখবে এরকম আল্লাহর গোলাম হবে, আল্লাহর গোলাম এরকম বান্দা যারা হবে তারা কিন্তু গালির জবাব কাউকে গালি দিবে না। আজ সমাজে দেখবেন আমাদের ঘরের নিজের জবানকে কন্ট্রোল করতে শিখো। আমাদের ঘরের অনেক যুবক আছে, আপনাদের বাজারের নাম কি? কি বাজার? নালিপুর। আচ্ছা ধরে নালিপুর বাজার। এই নালিপুর বাজার থেকে যাবে, বাজারে গিয়ে আপনার যদি বলে আমি বাজার থেকে গিয়ে আমি কিনে নিয়ে আসবো, কিনে নিয়ে এসে আমি আবার ঘর থেকে ওই কাজ করবো, যদি এই কথা বলে থাকলে 5 বার 6 বার মুখ দিয়ে একটা নাপাক কথা উচ্চারণ বলেন ইশারা মে কাফিয়া। বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি? এক লোক সবসময় শুধু ওই মুখ দিয়ে ওই কথা বলতো, এখন তার মরণের সময় চলে এসছে, সবাই তাকে মুখে পানি দেয়নি। এই মৃত্যুর আগে পানি দেয়নি, যুবকগুলি ভাইগুলো বলো, মৃত্যুর আগে মুখে পানি দিতে যায়, যত পানি দিচ্ছে তত খেপে যাচ্ছে, লাস্ট এখানে খেয়ে দিয়ে মুখ থেকে নাপাক কথা বলি দুনিয়া থেকে বিদায় গিয়েছে। কি হবে তার কথা বুঝতে পারছো ভাইরা? আজ অনেক ছেলেরা বিদেশ
বিদেশে থাকে কাজ করে হাত জোর করে বলে যাবো আল্লাহ সুন্দর অনেক ইয়ং ছেলে পাগলের মতন মহব্বত করে আমি আমার ভাই বলে যাই যদি তোমরা আমায় ভালোবাসো খবরদার জবানকে কন্ট্রোল করতে শিখো আল্লাহ তোমাকে কবুল করে নেবে যদি বলবেন আমার বাপ ভাইরা অনেক ভাইরা আছেন বাপেরা আছেন আব্বারা আপনারা আমার বাপ মুরব্বীরা যুবকরা আমার ভাই খবরদার হাত জোর করে বলে যায় নিজের জবানকে কন্ট্রোল করতে শিখো আল্লাহ তাকে কবুল করে নেবে নবী আল্লাহ নবীর শহীদ জীবনে কার গোলাম হতে পারেন নাই পারে নবীর শহীদ তৈরি হয়ে যান আল্লাহ তোমায় আমায় কবুল করে নেবে জোরে বলবে ভাইরা তাহলে পরিবর্তন হওয়া দরকার আছে না হবে তো ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আপনাকে কবুল করেন ভাই তাহলে ইসলামকে আল্লাহর গোলাম হতে গেলে ইসলামের ঝামেলা দিকে দিকে ইসলামের ঝামেলা উড়ানো লাগবে ইনশাআল্লাহ এমন একটা সময় আসবে যারা যত মনে করবে ইসলামকে নিচে দেবো আমার আল্লাহ যদি রাজি থাকেন আমার আল্লাহ নবীর দোয়ার বরকতে দিকে দিকে ইসলামের ঝামেলা উড়াবে বলবেন না আমার বাপ ভাইরা আল্লাহ নবীর এক সাহাবী ছিলেন যার নাম ছিল কেমন দেখে যুবকেরা তৈরি হয় এই যুবক তুমি আমিও যুবক হয়েছি দেখে কেমন দিনের জন্য জানকে কুরবান করেছে ওমর হুজুর চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন যাও তুমি পারস্যে চলে যাও মনে মনে করছে যার নাম ছিল সাদ বিন আবি আক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা মনে মনে নিয়ত করছে জান চলে যায় আল্লাহর জন্য জানকে কুরবান করতে রাজি তবে আমি এই পারস্যে ইসলামের ঝামেলা উড়িয়ে ছাড়বো চলে গেছে পারস্যের জমিনে মনে মনে করছে আজ তো আমি পারস্যে ইসলামের ঝামেলা উড়াবো চলে গেছে ৭০০০ সৈন্য সঙ্গে পারস্যের জমিনে চলে গেছে আপনার যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ নবী সাহাবী আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার পারস্যের জমিনে চলে যায় ও আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ যুদ্ধ গান শুরু করে দিয়েছে লড়াই গান শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ যুদ্ধ গান করতে আমার আল্লাহ পাক সাহাবী আকাশকে বিজয়ী দান করে দিয়েছিলেন আল্লাহ নবী সাহাবী যুদ্ধ গান শুরু করে দিয়ে চলে গেলেন যুদ্ধ গান শুরু জিতে গিয়ে সাহাবাদের বলে তোমরা কি রাজি আছো আমরা একটু পারে গিয়ে কালেমা প্রচার করব আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার চলে গেলে আস্তে আস্তে করে চলে গেলে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা মনে মনে করে আফ্রিকা জঙ্গলে বলে মা চান্দা ঘুরাবো চলে গেলেন মাঝখানে সমুদ্র পড়ে গেল মাঝখানে সমুদ্র মনে মনে করে কি করে আজকে দিনে আমরা এই সমুদ্র পার করবো যুবকেরা পাড়া তরুণেরা একটু খালি খেয়াল করে দেখো আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা মনে মনে করে আজকে দিনে দেখতে চাই আল্লাহর কলেমার পার বেশি না এই সমুদ্রের পানির পার বেশি কার পার বেশি হবে জোরে বলো কলেমার পার বেশি না পানির পার বেশি কলেমার পার বেশি আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার আজকে দিন ওয়াদা করতে চলে যায় এরকম ভাবে আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী আকাশ নদীর কাছে চলে গেলে নদীর পানিটাকে আমার আল্লাহ পাক স্বচ্ছ বানিয়ে দিলে নদীর পানি স্বচ্ছ হয়ে গেল হযরত সাহাবী আকাশ হেঁটে সমুদ্র খানা পার হয়ে গেলে আরো জোরে বলবেন হেঁটে সমুদ্র পার কেমন মনে করছে দেখবো আজ তো আমি কলেমার ঝান্ডা উড়াতে এসেছি দেখবো উপায় কি আছে চলে গেলে আল্লাহ নবী সাহাবী আকাশ জিজ্ঞেস করছে তোমাদের কি কারো কোনো জিনিস হারিয়েছে সবাই বলছে না একজন বলছে হুজুর আমার একটা জিনিস হারিয়েছে কি বলে হুজুর আমি এইটা পাত্র দিয়ে পানি পান করি ওই পাত্র মাথায় রাখি আবার ওই পাত্র দিয়ে উঁচু করি এই পাত্র আমার হারিয়ে গেছে বলে বাবা সমুদ্রের পানি কার ভিতরে চলে সবাই মিলে চিৎকার দিয়ে বলুন আল্লাহ এইখানে এতগুলো লোক বসে আছে যারা সবাই মিলে একসঙ্গে বলুন তো দেখি আমরা আল্লাহর হুকুমে এই জায়গায় বসেছি কার হুকুমে আল্লাহ
এসেছে মনে রাখবে জীবনে যদি আজ আমরা আল্লাহ তাকে সাঙ্গ করে দিই কোনো লাগবে দেখেন ইমানদাররা আল্লাহর উপরে ভরসা রেখেছিল বলে আজ আল্লাহ এদেরকে করোনা থেকে বাঁচিয়েছে জোরে বলে আরো জোরে বলে আজ আমরা সেই আল্লাহকে ডাকবো রাজি আছে এই জায়গায় বসিয়েছে কে সবাই মিলে বলে বসিয়েছে কে আল্লাহ এরকম পানি আপনার হুকুম কার হুকুমে চলে আল্লাহর হুকুমে চলে মনে মনে করছে দাঁড়াও আল্লাহর উপরে ভরসা করো হঠাৎ করে সমুদ্রে একটা ঢেউ আসে জোয়ার আসে না যেই জোয়ার এসে আপনার ওই গ্লাসের আপনার তার পাত্রটা ঢেউর মধ্যে এসে তার পায়ের কাছে পড়ে যায় জোরে বলবেন না যেই পা থেকে আপনার দূরে সরে যায় সুলাইমান আপনার এদিকে দেখেন নবী সাহাবী লক্ষ্য করে দেখেন তার পায়ের তলায় তার পাত্র পড়ে আছে জোরে বলবেন না মনে মনে কথা বলে এবার চলো আমরা আফ্রিকায় যে ইসলামের ঝামেলা উড়াবো রাজাদের কাছে বলছে আমাদেরকে একটু জায়গা করে দাও আমরা একটু কলেমার পতাকা উড়াই যুবক বলছে না জায়গা দেওয়া যাবে না তোমরা এরকম সব বাতিল বলতি না হোক পন্থী তোমাদেরকে জায়গা যাবে না বলে না চলে যাও যদি পারো জঙ্গলে যে তোমরা প্রচার করতে যাও মনে মনে করছে আল্লাহ জঙ্গলে হিংস্র বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে গেলে কি আমরা যে কলেমার প্রচার করতে পারবো মনে মনে চিন্তা করছেন ভাই কি হবে চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল আল্লাহ সাহাবী হযরত সাহাবী নবী আকাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর আমার চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন এই ধরনের যুবক তৈরি হয়ে যাও মনেতে কনফিডেন্স নিয়ে নিলেন ইসলামের জন্য আমি জান দিতে কুরবান আছি আজকে দিনে চলে যেতে রাজি আছি ইসলামের জন্য ইসলামের প্রচার খানা জঙ্গলে যে করব জঙ্গলের দিকে তোমরা স্টেজের মুখখানা জঙ্গলের দিকে করে দাও আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী নবী আকাশ জঙ্গলের দিকে স্টেজের মুখ হয়ে গেল জঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করে বলে ও জঙ্গলের পশুরা তোমরা কি কেউ পারবে আজকে দিনে তোমরা কি কেউ জঙ্গল ছেড়ে যেতে পারো সবাই বলে না আমরা জঙ্গল ছেড়ে যেতে পারবো না কেউ জঙ্গল ছেড়ে না জঙ্গলের পশুগুলোকে লক্ষ্য করে বলে পশুরা তোমরা কি কেউ পারবে আজকে দিনে জঙ্গল ছাড়তে যদি না তোমরা জঙ্গল ছাড়ো তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমি একাই তোমাদের জন্য কাফি আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত সাহাবী নবী আকাশ এরকম ভাবে কথা বলতে লাগে জঙ্গলের পশু তাদের মুখে করে তাদের বাচ্চাকে একটা করে বাচ্চা তুলে নিয়ে হেঁটে জঙ্গল থেকে পালিয়ে যায় আরো জোরে বলছেন সুবহানাল্লাহ মনে সবাই মনে করে প্রথমে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়েছে যে এরকম জঙ্গলে পশুরের ভাষা যেই বলেছে জঙ্গলের পশু জঙ্গল ছেড়ে পালাচ্ছে আল্লাহর নবী সাহাবী আফ্রিকার জঙ্গল ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন জোরে আমাদের ঘরে যুবকের তৈরি হতে হবে দরকার আছে না এই জোরে বলেন এই কথা বলছি বলে খারাপ লাগছে এই ভাইরা খারাপ লাগছে তাহলে পরিবর্তন হন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করেন আল্লাহর গোলাম হয়ে যান আর আলোচনা নয় প্রায় বাইতে যাচ্ছে ভাই কারণ অনেক দূর যেতে হবে আমাকে আমি সমাপ্ত করলাম সংক্ষিপ্ত করলাম সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন আমার মামাজান হুজুরকে কমিটির ভাইদেরকে বলবো একটু নিয়ে চলে আসেন আর আলোচনা বেশি নয় তবে যতটুকু বললাম যতটুকু আলোচনা করলাম নিজেরা শোনার থেকে বলার থেকে আমল করার চেষ্টা করতে হবে ঠিক না যদি না হয় তাহলে সব বেকার শুনবো এক কান দিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দিলে ওয়াজ শুনে লাভ হবে এই ভাই লাভ হবে কোনো লাভ নাই যদি আমল না করতে পারি সব বেকার কাজে আপনাকে আমাকে ভালো লাগবে আল্লাহ জানো আপনাকে আমাকে আমল করার তৌফিক দেন বলেন আল্লাহ আমার বাবারা যুবকেরা তরুণেরা আল্লাহ পাক কবুল করেন আজও আমাদের ঘরের অনেক যুবক আছে নিজেকে তৈরি করেন ভাই আমি একটা কথা বলে যাব কেউ রাখবেন নবীকে কারা কারা ভালোবাসেন একটু হাত তুলে দেখাবেন নারে তাকবীর নারে তাকবীর ভাই নবীকে আমরা তো প্রত্যেকই ভালোবাসি একজনই মাহফিল থেকে কেউ হাতে দেখাতে পারবে নবীর সুন্নাত দাড়ি রাখেন জীবনে দাড়িতে কোনোদিন খুব চালাবে কেউ আছে একজন হাত তুলে দেখাতে পারবেন কোনোদিন দাড়িতে খুব চালাবে ভালোবাসি সবাই হাত দিলাম কিন্তু দাড়ি রাখার বেলায় হাত কেন শুনে রেখে দেন এক ঘটনা বলি এক
লোক কিছুদিন পূর্বে প্রাপ্তবয়স্ক বয়স হয়েছে, আপনার বাজারে গেছে, বাজারে গিয়ে আপনার বাজার করে গাড়ি ফাড়ি কেটে ভোটে পড়ছে। স্ত্রী নামাজি মুসলিম স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে যে স্বামী তুমি এখনো বুড়ো বয়সে গাড়ি কাটছো, তোমার কি আজকের দিনে আল্লাহর ভয় নাই, মরণকে ভয় করবি? সে বলছে না, আমি মরণ তোমার মতো ভয় করবি, যা যা। এই দেখে আপনার মরণ ভয় করবে বলে পাঠিয়ে দিয়েছে। এমন সময়তে স্বামী চলে গেছে, আপনার স্বামী চলে গেছে আস্তে আস্তে করে রাত্রে শুয়ে আছে। ছেলে ট্র্যাক্টর চালানোর কাজ করে, ট্র্যাক্টর চালিয়ে ছেলে আপনার কি করেছে, আপনার ট্র্যাক্টর চালিয়ে বাড়ি ফিরেছে। বাপ আপনার রাত্রে ঘুমাচ্ছিল, ঘুমাতে হঠাৎ করে বাপ ঘুম ভেঙে গেছে, পেশাব করতে উঠি আজরাইল দেখতে পেয়ে গেছে। যেই পেশাব করে উঠেছে, ওরে বাবারে বলে এসে দরজায় খিচা দিয়েছে। বলছে না আর আমি যেতে পারবো না। তাহলে দেখে মরণকে ভয় করবো নি, এত নিয়ে কথা বলেছিল। তুমি আমি অনেক কাছে ভাই কার কোন মুহূর্তে মরণ হয়ে যাবে। একটাকেও এতগুলো বাপ ভাইয়ের মধ্যে থেকে একজনকেও বলবে নবীর সুন্নাত, নবীর ভালোবাসায় নবীর সুন্নাত দাঁড়িয়ে রাখবে। আমি এই লকডাউনের পর থেকে আল্লাহ শুকর করে বলছি 30 থেকে 40 জন মানুষ আমার কাছে হাত দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। আমার দুটো যুবক ভাই 3 জন 4 জন 5 জন 6 জন, তোমরা তো রেখেছো ইনশাআল্লাহ। আমার একজনকে শুনতে বলেছি 6 জন দাঁড়িয়ে রাখার ওয়াদা করেছে। না রে ভাই, আল্লাহ 6টা ভাইয়ের ওসিলায় এই মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করে নিবে। জোরে বলবেন, আরেকটু জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কবুল করে, আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সিরাতাল মুস্তাকিমের পথিক বানায়। ভাই আমি নিজে বিয়ে করিনি, কিছু যুবকগুলোকে বলবো বিয়ে করবে না পণ নিবে, এমন কেউ একজন আছে হাত দেখাতে বলবে। আমি নিয়ত করেছি আমি যেখানে বিয়ে করবো পণ নেবো। তোমরা কেউ আছো যে আলহামদুলিল্লাহ কি নাম? মুদাসসার ভাই। আর কেউ আছে? বলে তো বাবা ছেলে জানিয়ে আমি অবস্থিত হাত তুলে হাতে হাতা 2 জন 3 জন আলহামদুলিল্লাহ একদম আল্লাহর সামনে হাতে হাতা। কিন্তু যারা এই আমার যুবক ভাই বোন ওয়াদা করলো, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া চাই আমার আল্লাহ এই ভাই বোন আল্লাহ রাজি থাকেন, আল্লাহ এদেরকে কবুল করে নেন। আমার বাবা ভাইরা, আমার মামা জামা এসে গেছে যে কমিটি কার্ড আছে দেখবেন, একটু কমিটি ভাই দেখে নেন। আলহামদুলিল্লাহ, কেননা ভাই আমাকে বহু দূর যেতে হবে, হয়তো নাহলে আমি আরো 10-15 মিনিট আধ ঘন্টা থাকলে আমার কি অসুবিধা হতো না ভাই, কারণ আমাকে এখান থেকে বহু দূর যেতে হবে। আল্লাহ পাক কবুল করেন। আসে আমরা পাক মাহফিলে দাঁড়িয়ে নবীর সামনে তো সালাত দেব, সকলে দাঁড়িয়ে ইয়া নবী